हरे कृष्ण 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 हरे हरे जानकी कांतस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुमूर्ति की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां वक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरितिश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमुदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राच्येत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रशरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजलचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नगकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैलविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसि च मुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் காளிகிட்ட எப்பவுமே வைக்கப்பட்ட ஒரு பிரார்த்தனை எப்படி இருக்குன்னா, அம்மா காமம் குரோதம் எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ, கீர்த்தி சௌக்கியம் இதெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ, ஞானத்தையும் அஜானத்தையும் நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு உன் பாதத்துல சுத்த பக்திய மாத்திரம் தான். இது
இப்படி பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு ஒரு குரு வேண்டி இருக்கு. பகவான் கிட்ட எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்லையா? அதுதான் அடிக்கடி நான் சொல்றது, ஒரு குருவனுடைய முதல் கடமையே என்னன்னா ஆசைப்படுறதுக்கு சொல்லித்தரது. ஆசைப்படாம இருக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியறது இல்லை. அப்ப எதை ஆசைப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி தரணும். எதையோ அல்பமா இருக்கப்பட்ட வஸ்துவை போய் ஆசைப்படாதே, அனல்பமா இருக்கப்பட்ட ஒரு பலன் ஒரு வஸ்து இருக்கு, அதை போய் நீ ஆசைப்படு. அந்த ஆசைப்படுறதுக்கு ஒரு குரு சொல்லி தரணும். அப்படி இது வேதத்தினுடையவே சுபாவம் இப்படித்தான் இருக்கு. வேதத்திலேயே ஆசைப்படுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது, வேதமே சொல்லி கொடுக்கறது. சமகம்னு ஒரு பாகம் இருக்கு வேதத்துல, ரொம்ப பிரசித்தமான பாகம் இந்த சமகம்ங்கிற பாகம். எல்லாருக்கும் தெரியும். ருத்ரன் சமகம், ருத்ரன் சமகம், ருத்ரன் சமகம் சொல்லிட்டே இருப்பான். அந்த சமகம் ஆசைப்படுறதுக்கு சொல்லித்தரது. கல்லு, மண்ணு எல்லாமே ஆசைப்பட சொல்லித்தரது. அஸ்மாச்சமே, மிருத்திகாச்சமே, மலையெல்லாம் கூட ஆசைப்பட சொல்லித்தரது. கிரியஸ்டமே, பர்வதாஷ்டமே, இதெல்லாம் எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும். மலை வேணும், கடல் வேணும், அப்புறம் வஸ்துக்கள் வேணும், எல்லாத்துக்கும் மேல சுகம் வேணும், நிம்மதியை நம்ம படுத்துக்கணும், இதெல்லாமே ஆசைப்பட சொல்லித்தரது வேதம். ஆனா இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னு கடைசியில சொல்லித்தரது எல்லாத்தையும் யஜ்ஞத்துக்காக சொல்லித்தரது. இவ்வளவு நான் கேட்டிருக்கேனே, இதெல்லாம் எங்க போய் பரியோசனம் ஆகணும்னா யஜ்ஞேன கல்பந்தாம், யஜ்ஞத்துல போய் முடியட்டும். யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்றத இங்க ஏதோ நெய்ய விட்டு அக்னியில நெய்ய விடுறதுதான் யஜ்ஞம்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அது ஒரு விதமான கார்மிகமான யஜ்ஞம், அதுவும் உயர்ந்தது. ஆனா இங்க சொல்றது ஆத்தியாத்மிகமான யஜ்ஞத்தை சொல்றது வேதம். வாக் யஜ்ஞேன கல்பந்தாம், வாக்கு உள்பட யஜ்ஞத்துக்காக. நல்ல எனக்கு வாக்கு வேணும், நல்ல வாக்கு வேணும். இந்த வாக்கை நான் எதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னா வேற ஒன்றுக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படாது, பகவானுக்குன்னு அதை உபயோகப்படுத்தணும். வாக்கு சொன்னாலேயே நம்மளுடைய வார்த்தைகள்ல என்னுடைய வாக்கு வேற வியர்த்தமா போகக்கூடாது. அது வேதமே இன்னொரு இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது. உபனிஷத் சாந்தி பாடத்திலேயே நான் எப்பவுமே பகவானை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கணும், என்னுடைய வாக்கு எப்பவுமே மதுவா இருக்கணும், மதுவா காத்து மதுவா இருக்கணும், ருசுக்கள் எல்லாம் மதுவா இருக்கணும். மதுவா இருக்கணும்னா ஏதோ ரொம்ப மதுரமா இருக்கணும், தேனாட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. எனக்கு என்ன அனுபவம் எனக்கு பிரகிருதியில இருந்து உண்டானாலும் அது ஈஸ்வர அனுபவமாகத்தான் இருக்கணும், வேற அனுபவமா அது இருக்கப்படாது. தொடர இடத்துல எல்லாம் பகவானை பார்க்கறது, தொடர இடத்துல பிரகிருதியில தொடர இடங்கள்ல எல்லாம் பகவானை பார்க்கறதுக்கு பழக்கப்படுத்திக்கலாம் மனசை. அவளுக்கு பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டி இருக்கு. நம்ம வேற வேறையா வஸ்துக்களை பார்க்கறத, அந்த வேற வேறையா பார்க்கறது என்ன ஆயிடுறது, நமக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த வேத புத்தி வந்துடுறது. வேத புத்தி புரியறது இல்லையோ, வேதமா பார்க்கறது எல்லாத்துலயுமே வேற்றுமை பார்க்கறதுக்கு தான் வேத புத்தின்னு சொல்லுவா. இந்த வேற்றுமை எல்லாத்துலயும் பார்க்கறத அதை எங்க கொண்டு போய் முடியறதுன்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற ஸ்திதியில கொண்டு போய் முடியும். நம்மளுடைய பார்வை தான் நம்மளுடைய நிம்மதியை இல்லாம பண்றது. வேற எதுவுமே நிம்மதி இல்லாம பண்ணல. இந்த பார்வை எல்லாத்தையுமே வேற வேறையா, அவன் வேற, இவன் வேற, இது வேற, அது வேற, இப்படின்னு எல்லாத்தையும் வேற அந்த வேற்றுமை பார்க்கறது நம்மளுடைய நிம்மதியை இல்லாம பண்ணி விட்டுறது, கொலாப்ஸ் பண்ணி விடுறது நிம்மதியை. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம ஏன் நிம்மதி இல்லாம இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நல்லா உட்கார்ந்து தீவிரமா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா வேற்றுமை பார்க்கறதுலதான் நிம்மதி இல்லாம இருக்கும். அந்த வேற்றுமை பார்க்கறதுனாலதான் நிம்மதி இல்லாம போகும். அப்போ இந்த வேற்றுமை ஏன் தெரியறதுன்னா, அங்க எல்லா இடத்துலயும் பகவானை பார்க்கறதுக்குள்ள சக்தி இல்லைங்கிறதுனாலதான் அந்த வேற்றுமை தெரிகிறது. பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது இதை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும், பகவானே எல்லாத்தையுமே உன்னுடைய சுரூபமா பார்க்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். அதுதான் பக்தின்னு சொல்றது. எல்லாத்திலுமே ஈஸ்வரனை பார்க்கறது. ஒரு செடி கொடிகள்ல இருந்து மனுஷன் மிருகத்துல இருந்து பசு பட்சிகள் வரைக்கும் ஈஸ்வரனை பார்க்கறது தான் பக்தி அப்படின்னு சொல்றது. இந்த பக்திய பகவான் கிட்டே இருந்து கேட்டுண்டா எங்க பார்த்தாலும் பகவான் அந்த பக்தியை கொடுத்துட்டாரானா, அது எங்க பார்த்தாலும் அது பகவானாத்தான் இருக்குமே வழிய அது வேறையா இருக்காது. இப்படி ராமன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா
பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறதுக்காக வரா சூர்பனகை. சூர்பனகைங்கிறவள் ராட்சசிங்கிறளா? ராட்சசி தான். ஆனா அவளும் ராமனை அடையணுங்கிற ஆசையில வராளுன்னா அவள் அப்புறம் எப்படி தப்பு சொல்றது? நமக்கு வந்திருக்கா சூர்பனகை போயிருக்கா, போறாளே சூர்பனகைய நல்லா நாக்கு நீட்டி, நாக்கு என்ன 10 முழத்துக்கு நீளமா வச்சுட்டு சூர்பனகைய குத்தம் சொல்றோமே, அந்த ராமனை அடையணும்ங்கிற அந்த ஆசை நமக்கு வந்திருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? அவளுக்கு வந்திருக்கு. அப்போ சூர்பனகை எப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்திதியில இருக்கா. ஆனா அவளால பூர்ணமா அடைய முடியல, அது வேற விஷயம். அது செகண்ட், அது விட்டு தள்ளணும். அவளுடைய எண்ணம் பாருங்க, அவளுக்கு என்ன எண்ணம்? அவளுக்கு ராமனை அடையணும் தான் எண்ணமா இருக்கு. அவளுக்கு ராமனை விட்டு வேலை வாங்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை அவளுக்கு. அவள் ராமன் கூட நம்ம 2 பேருமா சுத்தமா சஞ்சாரம் பண்ணலாம், நீ என் கூட இருந்தா உனக்கு கவலையே இல்லை, உன்னை யாரும் வந்து உபதிரவம் பண்ண மாட்டா, இப்படி எல்லாம் ராமன் மேல கேரிங்கா பேசுறா சூர்பனகா. பேசுறா. இந்த புத்தி எப்படி வருது இல்லையா? அப்போ நம்ம ராமர் பஞ்சவடியில வந்து உட்கார்றார். அங்கேருந்து நெட்டிக்கு பார்க்கணும். பஞ்சவடியில உட்காரக்கூடிய ராமர் கார்த்தால பஞ்ச உஷக்காலத்துக்கு ஸ்நானத்துக்கு போறார். ஹேமந்த் ருத்து. இதுதான் இந்த சரித்திரம் தான் நெட்டிக்கு சொல்லி விட்டோம். அங்கேருந்து திரும்பி ஆரம்பிக்கிறேன். ஸ்நானத்துக்காக போறத லக்ஷ்மணன் கூட போறார். லக்ஷ்மணன் முன்னாடி நடக்கிறார், ராமன் பின்னாடி, அதுக்கு பின்னாடி சீதை. ராமனுக்கு வழியை காட்டிட்டு போறார் லக்ஷ்மணன். ராமனுக்கு அப்படியே வழியை காட்டிட்டு போகிறத அன்னைக்கு பார்த்து ரொம்ப நல்ல குளிரா இருக்கு. அன்னைக்கு அவ வெந்நீர்ல குளிக்கிற வழக்கம் எல்லாம் இல்லை, பச்சை தண்ணியிலேயே குளிச்ச பழக்கம். அதுவும் அது விரத காலத்துல வேற இருக்கா. விரத காலத்துல கூடமான முற்றிலும் இந்த விரத டைம்ல பச்சை தண்ணியில தான் குளிக்கணும்னு சாஸ்திரங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்றது. தண்ணியை சூடு பண்றத அதுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த தன்மை போயிடுறதுன்னு சொல்றது. ஜலத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா? அது ஜலத்தினுடைய தன்மையே நீங்க இந்த தர்க்கம்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு. தர்க்கம் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு. இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்திலேயே சொல்றது என்னன்னா, சீதமா இருக்கக்கூடியது ஜலம் அப்படின்னு தான் சொல்றது. சீதம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப தணுப்புன்னு சொல்ல முடியாது, குளிர்ந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, உஷ்ணம் இல்லாததுன்னு சொல்லுவோம். உஷ்ணமா இருந்தா அது ஜலத்தினுடைய தன்மை இல்லைன்னே சொல்றது. சூடா இருந்தா அதுல ஜலத்தினுடைய தன்மை போயிடுறதுங்கிறதுனால பச்சை தண்ணியில குளிக்கிறதுக்கே சாஸ்திரங்கள்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்றது. அதை விட்டு தள்ளுவோம், இருக்கட்டும். அதுக்கு பின்னாடி போயிட்டோம்னா அப்புறம் சரீர மாத்தியம் கலு தர்ம சாதனம் அது ஒண்ணு இருக்கு. சரீரம் இருந்தா தான், செவரு இருந்தா தான் சித்திரம் எழுத முடியும். அது கட்டுக்கிட்டோம். ஆனா ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய விஷயம் வேற. அவர் நதியில ஸ்நானத்துக்கு போறார், பச்சை தண்ணியில தான் ஸ்நானம் பண்ணுவார். கோதாவரியோ கரை உரண்டு ஒழுகுறா, ஆனா ஜில்லுன்னு இருக்கு. நீங்க நார்த் இந்தியால இந்த இப்போ இல்லை, இப்ப போனா கொஞ்சம் நல்லாவே சூடாதான் இருக்கு எல்லா ஜலமுமே. இந்த டைம்ல செப்டம்பர் அக்டோபர்ல இருந்து மார்ச் ஹாலி வரைக்கும் நார்த் இந்தியால போனா மத்தியானம் 12 மணிக்கு யமுனையோ கங்கையோ சரையோ மத்தியானம் 12 மணிக்கு கூட தணுப்பா இருக்கும். மத்தியானம் 12 மணிக்கு கூட இது. அதுக்கப்புறம் மாறிடும். பட் அந்த ஹாலி, அதாவது அங்க உள்ள இந்த அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமோ, இந்த ஹாலி அன்னைக்கு வரைக்கும் குளிரும். நார்த்ல ஹாலி அன்னைக்கு வரைக்கும் குளிரும். இது பிருந்தாவனத்துல இது பிரத்யட்சமா பார்க்கவும் பார்க்கல. ஹாலி முடிஞ்சுடுத்தா அடுத்த நாள்ல இருந்து வேற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஹாலி தான் கரெக்டா, அது எப்படித்தான் இருக்கு தெரியும். அந்த ஹாலி அன்னைக்கு வரைக்கும் நல்லா குளிரும். அடுத்த நாள்ல இருந்து பார்த்தா வேறக்கும். அதுக்கப்புறம் ஏசி வேணும்பா, ஃபேன் வேணும்பா. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபேனே போட்டுக்க மாட்டேன், ஏசியை போட்டுக்க மாட்டேன், ரஜாயை போட்டு படுத்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிற ஆளு அடுத்த நாள்ல இருந்து ஏசி ஆகும், ஃபேன் ஆகும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ இந்த ஜூலை மாசம் ஆகஸ்ட் மாசம் எல்லாம் அயோத்தியா பக்கமும் பிருந்தாவனம் பக்கமும் எல்லாம் போறதுன்னா பயங்கர டெம்பரேச்சர் இருக்கும்.
அது நமக்கு இட் ஃபீல்ஸ் லைக் 50, அப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர். வெளியில இறங்க முடியாது. ஒரு வாட்டி ஜூலை மாசம் அயோத்தியக்கு போக வேண்டி வந்துருத்து. அது ஒரு பாக்கியம் தான் எடுத்துக்கிறேன். சொல்லுங்க. போனா 2023 இங்க வந்து 2024 25 நினைக்கிறேன். 25 இல்லையா, 25 போன வருஷம் இல்லையோ, அதுக்கு முந்தின வருஷம் 24 அது பார்த்தா ஜூலை மாசம் போயாச்சு. போனா குளிரா சூடு. கார்த்தால ஒரு சர்வீஸ் நான் 5 மணிக்கு, 9 மணிக்கு திருப்பி ஒரு சர்வீஸ் நான், 12க்கு திருப்பி ஒரு சர்வீஸ் நான், 4 மணிக்கு திருப்பி ஒரு சர்வீஸ் தானா, ராத்திரி 8 மணிக்கு திருப்பி ஒரு சர்வீஸ். ஒரு நாளைக்கு 5 நேரம் ஸ்நானம் சரியில்லை. அதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது வச்சுக்கோ. ஆனா 45 ஸ்நானம் கிட்டத்தட்ட சரியில்லை. ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும், தாங்க முடியாது. ஸோ கிளைமேட் அப்படி ரொம்ப, அது ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீமா போகும். குளிர்னா ஒரே குளிரா இருக்கும், வெயில்னா ஒரே வெயிலா இருக்கும், அப்படி இருக்கும். இந்த சமயம் ஹேமந்த் ரித்து வந்திருக்கு. இந்த ஹேமந்த் ரித்துவில் ஸ்நானம் பண்றதுக்கு போனா கோதாவரி குளிர்ந்து ஐஸ் மாதிரி இருக்கு, ஷாக் அடிக்கிறது. லக்ஷ்மணர் எப்பவுமே தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அண்ணாக்கு அதை இது பண்ணுவார். உபயுக்தமா இருக்கா, அண்ணாக்கு எதுவும் வந்துடாதே வருமா அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு ரொம்ப கவலை. என்ன இந்த 14 வருஷமே முதல்ல சொல்லிட்டு நேற்றுக்கே சொன்னேன், நீ எனக்கு அப்பா மாதிரி இருக்கிய லக்ஷ்மணா அப்படின்னு ராமரை சொன்னார். அந்த அளவுக்கு லக்ஷ்மணன் வந்து ராமரை பார்த்துக்கிறார். அப்போ அப்படி பார்த்துக்கிறத ஜலத்தை பார்த்தா ஒரே குளிரா இருக்கு. லக்ஷ்மணர் பார்த்தார், இந்த குளிர்ல இருந்து ராமன் எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னா ஒரு வழி இருக்கு. 2 வழியில ஏதாவது ஒரு வழி தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஐதர் ஜலத்தை சூடு பண்ணணும். இன்னை வரைக்கும் நதியை சூடு பண்றதுக்கு வேற டெக்னிக் ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சது இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ராமரை சூடு பண்ணி விட்டுடலாம்னு பரதனை பத்தி பேசினார். பரதனுடைய குணத்தை ஓரதான் சொன்னார். அந்த பரதன் எப்படி இருக்கான் அண்ணா, இப்படி ஒரு நாள் இருந்துட முடியுமா, எப்பேற்பட்ட பக்தனா இருக்கான். உங்க மேல இருக்கப்பட்ட அந்த பக்தினால, அதுவும் நீங்க கூட இருந்து பண்ணக்கூடிய பக்தி அது தனி. ஆனா நீங்க எங்கேயோ தூரக்க அந்த நீங்க தூரக்க இருந்தாலும் அந்த திட விரதத்தோட அப்படி உங்ககிட்ட பக்தனா இருக்கானே அந்த பரதனே மகாத்மா. பரதனை மாதிரி இருக்க முடியுமா? இப்படி பரதன் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் மேல கொண்டு போய் சொல்றார். இப்போ இங்கேயே இவ்வளவு குளிரா இருக்கே, மானச சரசிலேருந்து வரக்கூடிய ஜலம் சரியும் நந்தி கிராமம் அங்க எவ்வளவு குளிரா இருக்கும். அந்த குளிர்ல இப்போ பரதன் இந்த டைம்ல போய் ஸ்நானம் பண்ணிருப்பனே, நமக்கோ காட்டுல நதியில குளிர்ந்த சமய பிரதேசங்கள்ல இருந்து ஸ்நானம் பண்ணி பழக்கம் இருக்கு, விஸ்வாமித்திரர் கூட போனப்போ. ஆனா பரதனுக்கு அப்படி பழக்கமும் இல்லையே. அவன் சுகத்தோடவே இருந்தவன் ஆச்சே. காலம்புற 7 மணிக்கு தான் பரதன் எழுந்திருப்பன்னா கூட அந்த 7 மணிக்கு எழுந்திருக்கிற பரதன் 7 மணிக்கு தான் பரதன் எழுப்பறதுக்கு ஒத்துவலாம். கௌசல்யாட்டே தான் பரதன் வளர்ந்தான். கைகை கிட்டே தான் ராமன் வளர்ந்தான். கௌசல்யா கிட்டேயே வளர்ந்த பரதனை 7 மணிக்கு தான் எழுப்புறதுக்கு விடுவள். செல்ல பிள்ளை பரதன். அந்த செல்ல பிள்ளை இருக்கப்பட்ட அந்த பரதனை 7 மணிக்கு நீ எழுந்திருந்தா போருண்டா கண்ணா, தப்பித்தவரை 6:45 பரதனை ஏந்திருந்துட்டானா கூட தாச்சிக்கோடா கண்ணா, தூங்குடா கண்ணா அப்படின்னு தட்டி விட்டு தூங்க பண்ணி அப்புறமா எழுப்பி விட்டு அவனுக்கு பல்ல தேய்ச்சி விட்டு ஸ்நானம் பண்ணி விடுறத சூடு தண்ணி வச்சு ஸ்நானம் பண்ணி விட்டுன்னு இருந்திருக்கா கௌசல்யா பரதனுக்கு. அப்படி இருந்த பரதன் சுகுமாரன். அந்த பரதனுடைய சரீரம்ங்கிறது ராமனுடைய சரீரத்தையே எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்டதுன்னா, ராமனுடைய சரீரத்தை ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி உத்து பார்த்து வச்சுக்கோ, அந்த பார்த்த இடம் கண்ணிச்சு போயிடும். பிடிக்க வேண்டாம், 2 நிமிஷம் அந்த கை எங்கேயாவது இடத்த அந்த இப்படி உத்து பார்த்தா அந்த உத்து பார்த்த இடம் கண்ணிச்சு போயிடுங்கிறது. அந்த அளவுக்கு சுகுமாரமான திருமேனி, மிருதுவான கோமளமான மஞ்சுளமான திருமேனி ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய திருமேனி. அது நான் சொல்லல, இது என்னோட அபிப்பிராயம் இல்லை, சுக்கர சொல்றார், சுகபிரம்ம ரிஷி சொல்றார். பாகவதம் ஆரம்பிச்ச உடனே ராமாயணம் சொல்ல போறேன்னு சொன்னார் சுகர். ராமாயணத்தை தான் சொல்லுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒன்றும் சொல்லல, ராமனுடைய சௌகுமாரியத்தை சொல்றார். சௌகுமாரியம்னா இந்த மிருதுத்துவம். அது எப்படி சொல்றார்,
गुर्वर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरतनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां मृदुजपदरुजो योगरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्या शूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपित भ्रूविजृम्भस्तब्धाप्तिः बद्धसेतुः कलदवदहनो कोसलेन्द्रोवदान्नः गुर्वर्ते त्यक्तराज्यो व्यचलत् अनुवनम्. யூஸ்வலா இன்னைக்கு ஆடி 1 கேரளா பக்கம் இதுக்கு கர்க்கடகம்னு சொல்லுவா. இந்த மாசத்துக்கு கர்க்கடகம். கர்க்கடக மாசம் பூராவே என்ன தெரியாது, கேரளால பூரா ராமாயண மாசம் அப்படின்னு ஆச்சரணை பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு ராமாயண மாசம் ஏது கோவிலுக்கு போனாலும், பத்ரகாளி கோவிலுக்கு போனா கூட ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த மாசத்துல ஆத்தியாத்மிக ராமாயணம் தான் பாராயணம் பண்ணுவா. அதில் ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படி பூரா இந்த மாசமே பூரா ராமாயண மாசம். இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பூர்ண இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சுகப்ரோக்த ஏக ஸ்லோகி ராமாயணம்னு பேரு. இந்த ஸ்லோகமே பூரா ராமாயணத்தையும் உள்ள அடக்கின்றது இந்த ஸ்லோகமே. அதுல சொல்றார், ராமனுடைய திருமேனி எந்த அளவுக்கு மிருதுவா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு கோமளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. மிருது பத்மபத்யாம் பிரியாயா பாணிஸ்பர்ஷ அக்ஷமாப்யாம். ராமன் காடு காடாக நடக்கிறார். காடு காடாக நடக்கிறது எப்படி நடந்தாருன்னா, பாதுகா எல்லாமே நடக்கிறத சுகர் பாக்குறார். ராமன் பாதுகா போட்டுக்காம நடக்கிறத பாக்குறார் சுகர். பாதுகா இல்லாம எப்பேற்பட்ட கோமளமான சரணம், எப்பேற்பட்ட கோமளமான சரணம், எப்பேற்பட்ட கோமளமான சரணம் அப்படின்னா, பாணிஸ்பர்ஷாம் பிரியாயாக பாணிஸ்பர்ஷ அக்ஷமாபியாம். சீதையினுடைய கை தொடல்ல. ஒரு நாள் ராமன் ஒய்யாரமா ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்து இருக்கார். ஒய்யாரமா ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற வேலையில நல்ல கண் மலர்ந்திருக்கு, கண் அடைச்சுட்டு இருக்க. ராமன் கண்ணை திறந்து வச்சுண்டா ஒரு அழகு, கண்ணை அடைச்சு வச்சுண்டா இன்னொரு அழகு. தெரியுமா? கண் திறந்து வச்சுட்டு இருக்கிறத அப்படியே தாமரைப்பூ மாதிரி, தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே கண்ணை அடைச்சு வச்சுட்டு இருக்காரா, ஒரே ஒரு லைன் இப்படி கோடு இப்படி காது வரைக்கும் போற மாதிரி இருக்கும். அப்படி அந்த ஒரே ஒரு கோடு இப்படி காது வரைக்கும் போறத பாக்குறா சீதை. அப்படி பாக்குறத எட்டக்கேந்து பாக்குறா. காலை எட்டக்கேந்து பாக்குறத ஊஞ்சல்ல படுத்துட்டு இருக்கார் ராமர். கால் தெரியறது. சீதைக்கு அதுதானே லட்சியம். என்ன, அவளுடைய இடம் அதுதானே. சீதையினுடைய இடம் மகாலட்சுமியா இருக்கிறத எது, ராமனுடைய பாத சேவை தானே. அப்ப அவளுக்கு அதுல தானே லட்சியம் இருக்கும். திடீர்னு இப்போ ஒரு 10 பேரை இங்க ஒரு ஆபீஸ், ஏதோ ஒரு ஆபீஸ் ரூம் இருக்க வச்சுக்கோ. அந்த ஆபீஸ்ல 10 பேருக்கு 10 பேர் உட்கார்றதுக்கு சீட்டு போட்டிருக்காங்கன்னா 10 பேருமா ஏறி வரத்த அவளுக்கு எதுல லட்சியம் இருக்கும்னா அவா சீட்டுலதான் இல்ல கண்ணு போகும். தன்னுடைய சீட்ல தான் அவளுக்கு. அதே மாதிரி சீதை மகாலட்சுமியான சீதைக்கு அவளுடைய சீட்ல கண்ணு போறது பாதத்தை நோக்கி கண்ணு போறது. அந்த பாதத்தை நோக்கி கண்ணு போறது. அதுல சங்கு சக்கர எவை வஜ்ரம் இத்தியாதி ரேகைகள் இருக்கு. அந்த ரேகைகளை பார்க்கறான் சீதை. அதுல பார்த்தோம்னா தூரக்கேந்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு கரடு ஒட்டின்னு இருக்கிற மாதிரி தெரியறது. அப்படி ஒரு பிரமை அப்படி தெரியறது. ஓ, ராமனுடைய காலில் ஏதோ அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முள்ள தன் கையால எடுத்து விடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பக்கத்துல வரா. பக்கத்துல வரது இவருடைய தூக்கத்தை கலைக்காம எடுத்து விடணும்னு அவளுக்கு. தூங்குற ஒருத்தன் பக்கத்துல இருந்து எதையாவது எடுக்கணும் வச்சுங்க, அவனுக்கு தெரியாமக்கு அவனுடைய தூக்கத்தை கலைக்காம எடுக்கிறோமானா எதை பார்த்துட்டு எடுப்போம் தெரியுமோ? அந்த சீதை ராமனுடைய காலை பார்த்துட்டு எடுக்க மாட்டா. சீதை ராமனுடைய கண்ணை பார்த்துட்டு காலை அப்படி தொடரத்துக்கு போவள். ஏன்னா அவனுடைய தூக்கம் கலையறதா, அவன் முழிச்சுக்கிறானான்னு பார்த்துட்டே தான் அவன் பக்கத்துல இருந்தோ அவன் கிட்ட இருந்தோ ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு இருந்து போவான். அப்படி சீதை ராமனுடைய கண்ணை பார்த்துட்டே கால் இருக்கப்பட்ட அந்த கரடு மாதிரி ஒண்ணு எடுக்கலாம்னு போறா. காலை தொடல்லை.
கால் பாதத்துக்கு பக்கத்துல கை போன உடனே ஆ ஆ ஆ அப்படின்னு காலை பின்னாடி இழுத்துட்டாராம். அந்த அளவுக்கு மிருதுளமான கோமளமான சரணம். தொடர்ந்தான். இதனாலேயே சீதை என்ன பண்ணிருக்கா, மோதிரங்கள் எல்லாம் கூட கழட்டி வச்சுட்டா. கல்யாணம் பண்ணப்போ மோதிரங்கள் எல்லாம் போட்டுன்னு வந்தவள் மோதிரமே அப்புறம் போட்டுக்கிறது இல்லை. மோதிரம் போட்டுக்கிறது இல்லை. 2 வளை. சீதையை பாருங்க, எப்பவுமே ரொம்ப சிம்பிளான ஆபரணங்களை போட்டு இருப்பள் சீதை. நீங்க போட்டோல எல்லாம் கூட சீதையை பார்க்கலன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஆபரணங்கள் எல்லாம். சீதையனுடைய அது பரமஹம்சர் ஒரு கதை சொல்லுவார். ஹனுமான் கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்கு வரா மாதிரி இருந்துதான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆஞ்சநேயர் கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்கு வரத்த இங்க கிருஷ்ணன் சொன்னாராம், நாளைக்கு நான் ராமனா எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்க போறேன். ஏன்னா ஆஞ்சநேயன் வரான். ஆஞ்சநேயனுக்கு நான் ராமனா இருக்கணும்னு, என்ன ராமனா பார்க்கறதுக்கு தான் இஷ்டம். இது அன்னைக்கு தான் நடக்கும்னு நினைச்சுக்காதேங்க, இன்னைக்கும் நடக்கும். பாண்டுரங்கன் சமர்த்த ராமதாசர் பண்டரிபுரத்துக்கு வந்தோடனே ராமனா தரிசனம் கொடுத்தார். அவர் வரைக்குமே போண்டாம். ஒரு அப்ப ஆரம்பத்துல எல்லாம் ரொம்ப தீவிரம் ராமபக்தன். ராமன் தான் பக்தன் சொல்லிக்க மாட்டேன், ரொம்ப தீவிரமா ராமன் தான். எனக்கு வேற எல்லாத்தையுமே கண்டுக்க மாட்டேன், அப்படித்தான் இருந்தது. திருப்பதிக்கு போச்சு. திருப்பதிக்கு போறது அந்த சகஸ்ர தீபாலங்கார சேவை, அது முன்னாடி ஒரு வழக்கம் இருந்தது. எல்லா ஆகஸ்ட் மாசம் 1ஆம் தேதி திருப்பதி போற மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தது. அப்போ அங்க சகஸ்ர தீப அலங்கார சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு, அதுக்கு கொடுத்துட்டு அப்படி அங்க உட்கார்ந்து இருந்தோம். மலையப்ப சுவாமி அன்னைக்கு ஏழை பண்ணிட்டு வருவா. என்னைக்குமே சாயங்காலம் மலையப்ப சுவாமியை கொண்டு வந்து அங்க சகஸ்ர தீப அலங்கார சேவைக்கு அவர் தான் உட்கார வைப்பா. ஊஞ்சல் எல்லாம் உட்காருவா. அப்போ நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கே இப்படி எல்லாம் அனுபவம் பகவான் கொடுக்குறாருன்னா ஏன் ஹனுமானுக்கோ சமர்த்தருக்கோ கொடுக்க மாட்டாங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். அன்னைக்கு பார்த்து எனக்கு தெரியாது, அன்னைக்கு பார்த்து கரெக்டா புனர்வசு அன்னைக்கு கோதண்டராமர் தான் வருவார். நம்ம எல்லாரும் இங்க மலையப்ப சுவாமி வர போறார், கோவிந்தா கோவிந்தா சொல்ல போறோம் பார்த்துட்டு இருந்தா இப்பெல்லாம் கோவிந்தா கோவிந்தா கத்து. எனக்கு அப்பெல்லாம் யாராவது கிருஷ்ணா கோவிந்தா இதெல்லாம் சொன்னா எனக்கு பிடிக்காது. ராமான் தான் சொல்லணும் பேர். அப்படி ஒரு டைம் அது அப்படி இருந்தது. சிவன் கோவிலுக்கு எல்லாம் போகக்கூடாது, ராமன் தான் வரணும், இப்படியே இருந்தது. யாராவது கிருஷ்ணனையோ சிவனையோ எல்லாம் ரொம்ப புகழ்த்தி சொன்னா கோபம் வந்துடும். சின்னத்துல வச்சுக்கோல, ஆனா அவ்வளவு சின்னதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இருக்கட்டும். கோபம் வந்துடும். கோபம் அவள்கிட்ட கோபத்தை காட்ட மாட்டேன், நமக்கு உள்ளே என்னடா இப்படி பண்றாளேன்னு ஒரு ஆத்திரம். ராமனை சொல்ல மாட்டேங்கிறாளே இதெல்லாம் தோணும். இப்படி எல்லாம் இருந்தது. பார்த்தா இப்ப எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு கத்த போறாளே பார்த்தா கரெக்டா கோதண்டராம சுவாமி வராரு. ராமராமன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. இது ஏன் சொல்ல வரேன், அப்ப அனுமான் அங்க துவாரகாக்கு போறார். உடனே கிருஷ்ணன் ஏன்னா ஹனுமானுக்கு வேற எதுலையுமே பாவம் செல்லாது. இந்த பாவம்னு அந்நியத்திர கச்சதின்னு இந்த கோதண்ட பாணி ரூபத்துல தான் ஹனுமானுடைய பாவமானது போகிறது. அப்படி இருக்கிறத ஹனுமான் கிட்ட கிருஷ்ணன் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டார், நாளைக்கு நான் எல்லாருக்குமே இங்க ராமனா தரிசனம் கொடுக்க போறேன். அதனால 16,107 பத்திரிகளும் ரூம் விட்டு வெளியில வரப்படாது. 16,107 பத்திரிகை ஒரே ஒருத்தி மாத்திரம் இருக்கலாம், ருக்மிணி தேவி மாத்திரம். என்ன ராமன் இல்லையா? ருக்மிணி கிட்ட சொன்னார், நீ சீதையா இருந்துக்கோ, வேஷம் போட்டுக்கோ அப்படின்னா. ருக்மிணி சொன்னா அது ரொம்ப சுலபமாச்சேன். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ருக்மிணி சீதை இப்பவே வரேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்குள்ள போய் போட்டுட்டு இருந்த மாங்காய் மாலை, கல்லட்டிக்கு நெக்லஸ், இந்த அட்டியல்னு சொல்லி நெக்லஸ் மாதிரி வந்திருக்குமே அது இது எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு செயின், திருமங்கலத்துக்கு கூட ஸ்ரீசூத்திரம் இருக்கே அதுக்கு கூட ஸ்ரீசூத்திரம், அது கூட இன்னும் ஒரே ஒரு செயின், அப்புறம் கையில 2 சிம்பிளான வளைகள், இதை மட்டும் போட்டு நெற்றி சுட்டி ஒதுவும் இல்லை, ஒரே ஒரு திலகத்தை அப்படி நீளமா இட்டுண்டு புடவை, சாதாரணமான ஒரு புடவைய அந்த டாம் டூம் இருக்கிற அந்த பார்ட்டி வேர் சாரீஸ் எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு சாதாரணமான ஒரு புடவைய கட்டிண்டு கிருஷ்ணன் முன்னாடி வந்த உடனே கிருஷ்ணனே சீதேன்னு கூப்பிட்டாங்க.
இதுதான் சீதை. ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரெஸ்ஸிங். ஆமா, மலர் தான் பொதுவா. ஆனா அதுலயே சிம்பிளா 2 வளைய போட்டுக்கணும் ஒரு கையில, அப்படி சொல்றது சாஸ்திரம். அதனால சிம்பிளா ரொம்ப கல்லெல்லாம் வச்சு பதிக்காத மாதிரியான வளைகளை போட்டுட்டு வரா. ஏன்னா இதோ ராமனுக்கு பாத சேவை பண்ணணும். இந்த கல்லு அட்டிக்கு கல் வளையெல்லாம் போட்டுண்டா குத்திடுங்கிறதுக்காக அவ்வளவு. இப்போ குத்தணுங்கிறதுக்காகவே இன்னும் 4 எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி போட்டுக்கிறது. அது வந்து கரெக்ட் இல்ல, பாசே பண்றதுக்கு இல்ல, குத்தணுங்கிறதுக்காகவே நல்லா 2 குத்து விடுறாங்க. உங்களை சொல்லலை, நீங்க உங்களை எடுத்துக்கிறேன். அது 2 நாளா ஒரே பத்தி சாப்பாடு ஆயிடுது இல்லையா, இன்னைக்கு கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போடுவோம் பார்த்தேன். சரி, அப்படி சிம்பிளா கண்ணை பார்த்துட்டே காலில் இருக்கப்பட்ட அந்த அந்த ஏதோ இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணிட்டு அதை தொட போறோடனே காலை இழுத்துட்டு இருக்கார். அந்த அளவுக்கு மிருதுளமான கோமளமான ஸ்ரீ சரணம் ராமனுடைய சரணம். எப்பவுமே ராமனுடைய சரீரமுமே அந்த அளவுக்கு மிருதுத்துவமாவே இருக்கும். மனது ராமனுடைய ஹிருதயம் மாதிரி கல் நெஞ்சம் இல்லை. பக்தாள்லாம் கேட்பா, அவனுக்கு என்னடா கல் நெஞ்சா அப்படிலாம் கேட்டா கூட வாஸ்தவமா அவ கேட்கறாளே ஒழிய அவளுக்குமே நல்லா தெரியும் கல் நெஞ்சம் இல்லைங்க. எப்படி பிரபுவனுடைய ஹிருதயம் கல் நெஞ்சா இருக்க முடியும் யோசிப்பாரு. கல் நெஞ்சு இல்லைங்கிறதுனாலயே இன்னும் ஜாஸ்தி போய் அவர்கிட்ட போய் விழுறது. இந்த நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, மற்ற எல்லா சரித்திரமும் நம்ம பகவானுடைய சரித்திரங்கள் தான் எல்லாமே புண்ணிய பிரதானம் புருஷார்த்த பிரதானம் தான் எல்லாம் சரிதான். ஆனா இந்த ராமாயணம் மாத்திரம் கேட்டோம் நானா, கதையாவே கேட்டோம் நானா, அது உருக்கும். பக்தி உற்பத்தி பண்றதுக்கு, பக்தின்னா வேற பகவான நினைச்ச கண்ணீர் விடுறதுதான் பக்தி அப்படின்னா, அது ராமாயணத்தை விட பக்தியை பிரதானம் பண்றதுக்கு வேற சாஸ்திரம் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது. அப்படி உருக்கும், பகவானை நினைச்சு கண்ணீர் விடுறதுக்கு வைக்கும். இது புரியாது மற்றவாளுக்கு, இவன் எடுத்து உட்காந்து அழறா அப்படின்னு தான் நினைச்சுப்பான். அந்த அளவுக்கு கோமளமான மிருதுளமான அந்த திருமேனியோட ராமன் இப்போ ஸ்நானம் பண்ணிட்டாரானா அவருக்கு உடம்புக்கு வந்துருங்கிறத பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணா பரதனை பத்தி பேசுறத சொல்றார். அண்ணா உங்களுடைய சரீரமே எந்த அளவுக்கு சௌக்குமாரியமா இருக்கு, அதை விட சௌக்குமாரியமான திருமேனி பரதனுடைய திருமேனி, அதை விட சௌக்கம். அதாவது ராமனுடைய சரீரத்தை விட ராமனுடைய மனசை விட மிருதுவானது பரதனுடைய சரீரமும் பரதனுடைய மனசும். அவன் இப்ப போய் அந்த சரிவுலவை இப்படி ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு போயிருப்பனே அண்ணா அப்படின்னு சொன்னோடனே ராமர் ஐசாட்டம் உறைஞ்சுட்டார். ஜலம் ஐசா இருக்கு, அதை பத்தி இல்லை, ராமரே ஐசா உறைஞ்சுட்டார். இப்படி ஐசா உறைஞ்ச ராமனை பார்த்தா லக்ஷ்மணன் பார்த்தா ஓரோரோ ரோமம் ரோமம் எழுந்திருந்து நிற்கிறது. பக்தாளுக்கு ரோம் ரோம்மே ராம் ராம் அப்படின்னா, ராமனுக்கு ரோம் ரோம்மே பரத பரத, ரோமத்து ரோமம் பரதா பரதான்னு ஓரோ ரோமம்னு சொல்லி அந்த பரதனுக்காக உருகிறத பார்க்கிறான் லக்ஷ்மணன். இப்படி ஜில்லிட்டு போயிட்டாரே, உரைச்சு நிற்கிறாரே, இது இல்லையே நம்மளுடைய லட்சியம். இப்ப நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னா அவருடைய உடம்ப சூடு பண்ணி விடணும் இல்லையோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு மேல பேச ஆரம்பிச்சான் லக்ஷ்மணன். அந்த கைகேயிக்கு புத்தி இருக்கா, அந்த கைகேயிக்கு கருணை இருக்கா, இப்படி பரதனுக்கு போய் இப்படி ஒரு அம்மாவா போயிட்டாலே இந்த கை. ஆனா ஒரு நாள் அது அங்க சொல்லப்படுறது அரண்ய காண்ட, அயோத்தியா காண்ட ஆரம்பத்துல, அயோத்தியா காண்ட முடிவில் குஹ சமாகமத்துக்கெல்லாம் அப்புறம் சொல்லப்படுறது. பரதன் இருக்கானே, பரதனே கைகைய குத்தம் சொல்றத பரத்வாஜாசிரமம் வந்த உடனே நுப்பாட்டினாராம். ஏன்னா பரத்வாஜர் சொல்றார் கைகைய குத்தம் சொல்லாதே,
கைகேயியை குத்தம் சொல்லாதே அப்படின்னு பரத்வாஜர் சொல்றார். ஏன் சொல்றார்? இதெல்லாம் தேவ காரியம்ப்பா, அது உனக்கு புரியாதுன்னு. அது கேட்டுக்கலை பரதன். பரதன் அதை கேட்டுக்கலை, குகன் சொல்றது கேட்டுனான் பரதன். பரத்வாஜரும் கைகேயை குத்தம் சொல்லாதே சொல்றா, குகனும் கைகேயை குத்தம் சொல்லாதே சொல்றா. ஆனா பரத்வாஜர் சொன்னதுனால கைகேயை குத்தம் சொல்லாம இருக்கல பரதன், குகன் சொன்னதுனால கைகேயை குத்தம் சொல்லாம இருக்கான் பரதன். இது என்ன காரணம் அப்படின்னா, பரத்வாஜர் என்ன காரணம் சொன்னார்? இதெல்லாம் தெய்வ காரியம், இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது. அவனுக்கு அண்ணா காட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரத்த பெரிய கீர்த்தியோட வர போறார். அவன் பார்த்தேன், எங்க அண்ணாக்கு கீர்த்தி கொடுக்கறதுக்கு தான் வரும், எங்க அண்ணாக்கு தான் இல்லாத கீர்த்தியா, எங்க அண்ணாவுடைய கீர்த்தி தான் உலகம் பூரா இருக்கே அப்படின்னு பரதன் அவரை ராமனை மேலேயே வச்சுட்டு இருக்காங்கிறதுனால பரத்வாஜர் சொன்னபடி கேட்கல. குகன் சொன்னான், பரதா எனக்கு ஒன்றும் பெருசா தெரியாது, ஆனா நீ கைகேயை குத்தம் சொல்லப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கைகேயை குத்தம் சொல்றது ராமனுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. அது எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, எப்போ லக்ஷ்மணனோ சுமந்திரரோ கைகேய குத்தம் சொல்றாளோ, குகனுடைய அந்த இடத்துல வச்சு ஒரு நாளைக்கு இருந்தா இல்லையா, எப்ப அவ குத்தம் சொல்றாளோ அப்பெல்லாம் ராமனுடைய முகம் மாறுறத நான் பார்த்தேன். அதனால நீ கைகேயை குத்தம் சொல்லாதே சொன்ன. அன்னைக்கு இந்த பாட்டுதான் பரதன் லக்ஷ்மணன் கிட்டே சொல்லி பாருங்க. அதான் ஏன் நான் இப்படி சொல்றேன்னா, எந்த ரீசனும் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆனுகூல்ய சங்கல்பா, ராமனுக்கு பிடிக்குமா அது மாத்திரம் தான் லட்சியம். ராமனுக்கு பிடிக்காதது எனக்கு பிடிக்காது, ராமனுக்கு பிடிக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும், அப்படி இருக்கு. அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாத்தின்னு இருக்கான் பரதன். சோ லக்ஷ்மணன் வந்து சொல்றத, லக்ஷ்மணனுமே கைகேயை குத்தம் சொல்றத நிப்பாட்டிட்டான், அன்னைக்கே நிப்பாட்டிட்டான். ஆனாலும் இன்னைக்கு திருப்பி ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஏன்னா இந்த ராமனுடைய உடம்பை சூடு பண்ணி விடுறதுக்கு உடனே கைகேயை பத்தி குத்தம் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். அப்பேற்பட்ட பரதனுக்கு அம்மாவா பிறந்து இப்படி 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 கேடுகிட்டத்தனமா புத்தி வச்சுட்டு இருந்துட்டாளே. அந்த ஓரோட ரோமகூபம் எழுந்திருந்து நின்னதே அதுல இருந்து வியர்வை வர ஆரம்பிச்சுடுது, வியர்வை வர ஆரம்பிச்சுடுது. இப்ப பார்த்தா ஆனா அப்படியே போய் ஸ்நானம் பண்ணுவாங்க. ராமர் சொன்னார், நான் உங்ககிட்ட அப்பவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா லக்ஷ்மணா, கைகேயை குத்தம் சொல்லப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இப்பவும் நீ திருப்பி அந்த குத்தத்தை சொல்லிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தே, அந்த பரதனுடைய சரித்திரத்தை பேசிட்டு இருந்தே, அந்த பரதனுடைய கதையை சொல்லுப்பா. त्वामेव इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु. அந்த இக்ஷ்வாகுநாதனான பரதனுடைய கதையை சொல்லுங்க. வால்மீகி பகவான் ராமாயணத்துக்கு 3 பேர் வச்சார். ராமாயணம், சீதாயா சரிதம் மகது, பௌலஸ்திய வதம், இப்படின்னு 3 பேர் வச்சார் ராமாயணத்துக்கு வால்மீகி பகவான். ராமன் இந்த பேர் வந்து ராமன் ஏத்துக்கிறதா மாதிரி இல்லை. ராமன் இதுக்கு தனி பேர் வைக்க ஆசைப்படுறார், பரதாயனம் அப்படின்னு பேர் வைக்க ஆசைப்படுறார். பரத சரித்திரம் அப்படின்னு இப்படி இது இருந்தா இன்னும் ரொம்ப ரசமா இருந்திருக்குமே. என்ன பகவானுடைய எண்ணம் எப்பவுமே அப்படித்தான். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா, தன்னை பத்தி பேசுறதை விட தன்னுடைய பக்தனை பத்தி பேசுறதே பகவானுக்கு பிடிக்கும். பக்தனை பத்தி சொல்லு, பக்தனை பத்தி சொல்லு, பக்தனை பத்தி சொல்லு, இப்படியே பகவான் சொல்லிட்டு இருப்பான். பக்தன் என்ன சொல்லுவேன்னா, பகவானை பத்தி சொல்லு, பகவானை பத்தி சொல்லு, பகவானை பத்தி சொல்லுவோம். பக்தனுக்கு தன்னை பத்தி பேசிக்கிறது பிடிக்காது. ருது சக்கரவர்த்தி பாகவதத்தில ருதுவை பத்தி புகழறதுக்கு வரா எல்லா ரிஷிகளும், நிறுத்துங்கோ அப்படின்னா. என்னை பத்தி ஏன் புகழ, அல்ப மனுஷன், இந்த வாயை வச்சுட்டு பகவானை மட்டும் தான் புகழப்படும் அப்படிங்கிறார். அதனால பக்தனுடைய லட்சணம் எப்பவுமே பகவானை புகழறத கேட்கறது. அதனாலேயே ருது சக்கரவர்த்தி 1000 காது வேணும்னு கேட்டுனான் பகவான் கிட்ட, எனக்கு 1000 காதை கொடு பகவானே. சோ அப்படி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த கோபத்தோடைய இல்லைன்னா அந்த வந்த வேர்வையோட ஸ்நானம் பண்ண சொன்னார் லக்ஷ்மணன். ஆனா ஸ்நானம் பண்ணுங்கோ, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வாங்கோன்னு அந்த ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு, ஸ்நானம் இல்லை சொல்றார் வால்மீகி, இங்க அபிஷேகம்னு சொல்றார். லக்ஷ்மணனே ஸ்நானம் பண்ணி வச்சார் போல. இன்னைக்கு 6 மணிக்கு போக முடியாது. சோ அபிஷேகம் பண்ணி வச்சா நம் பரதன் லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு. கிருதா அபிஷிக்தோ ராமஸ்து சீதா சௌமித்ரிரேவச தஸ்மாத் கோதாவரி தீராத்
அதோ ஜக்முஹு ஸ்வமாஸ்ரமம். ஆசிரமத்துக்கு வரா, ஆசிரமத்துக்கு வந்து உட்கார்றா. உவாச சுக சுகிதஸ்தத்ர பூஜ்யமானோ மகர்ஷிபிஹி. ராமர் உட்கார்ந்து இருக்கார், மகர்ஷிகள் எல்லாரும் வந்து ராமனை பூஜை பண்றா. எப்படி உட்கார்ந்து இருக்காருன்னா, விரா விரராஜ மகாபாகு சித்திரையா சந்திரமாயதா. குளிர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு. பரதனுடைய சரித்திரத்தை கேட்டார் இல்லையோ, அதனாலேயே குளிர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்காராம். சித்ரா நட்சத்திரத்தோட கூட சந்திரன் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கார். லக்ஷ்மணனும் பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு லக்ஷ்மணன் ராமன் சம்பாஷணம் பண்ணிக்கிறா. விவிதா கதாக. லக்ஷ்மணன் ராவணமா பேசிக்கிறா. ததாசீனஸ்ய ராமஸ்ய கதா சம்சக்த சேதசா. அப்படி கதைகள் எல்லாம் கேட்டு இருந்த ராமன் அந்த கதைக்குள்ள இருக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் அப்படியே கதைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீக்கி முள்ள அப்படியே தியானத்துக்குள்ள புறப்படுறார். அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ராமன். ஆத்தியாத்மிக ராமாயணத்துல இந்த பாகத்தை ரொம்ப விசேஷமா சொல்லுவார் வியாசர். அதனாலதான் நான் முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே சொன்னேன், சூர்பனகா வந்து குத்தம் சொல்லப்படாது. அதுக்கு உண்டான ரீசன் என்ன சொல்றேன். அவளுக்கு என்ன வேண்டி இருந்தது, ராமன் வேண்டி இருந்தது. அந்த ராமன் வேணும் அப்படிங்கிறவரை போய் நம்ம எப்படி குத்தம் சொல்றது. அவள் வேற ஒன்றுக்கு ஆசைப்படலையே, அவள் ராமனுக்கு தானே ஆசைப்படுறான். அப்படி இருக்கப்பட்டவளை போய் எப்படி குத்தமா சொல்றது. அப்போ அந்த ராமன் வேணுங்கிற அந்த எண்ணத்தோட அவள் வரா. அப்படின்னா அவள் ராமனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராமன் வேணுங்கிறது தோன்றதுதான் கூட தப்பு இல்லை. ராமன் கிட்டத்தானே ஆசை வச்சா, ராமன் கிட்டத்தானே ஆசை வச்சா. அப்படி ராமன் கிட்ட ஆசை வச்ச அந்த சூர்பனகை கார்த்தாக ஏந்திருந்து வரா. ராமன் தியான ஸ்திதியில உட்கார்ந்து இருக்கா. ராமன் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறத சூர்பனகை அங்கேருந்து வரா. ஆத்தியாத்ம ராமாயணத்துல அப்படி ராமனை வந்து நின்று பார்க்கிற சூர்பனகைய வியாசர் சொல்றார், சர்வத்திரைய ராம தரிசனம் பண்றவள ஆயிட்டாளாம். எல்லா இடத்துலயுமே ராமனை பார்க்கறதுக்கு. அது ஏன்னா அது ஏன் சொல்றேன், இப்படி ஒரு பிரகாசமா, இப்படி ஒரு மனுஷனா, இப்படி ஒரு அதாவது ராமனை சாம நிறம்னு சொல்லுவாங்க. சியாமம்னா பச்சைதான், பச்சை நிறத்துக்கு தான் சியாமம்னு பேரு. கரும் பச்சை, அதுக்குதான் சியாமம்னு பேரு. சியாமலா அதான் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த சியாம நிறத்தில் இருக்கான் அப்படிங்கிறத, அந்த பச்சை கரும் பச்சையா இருக்கிறத அவளுக்கு இருக்கப்பட்ட அந்த ஞானம் பாருங்க. சூர்பனகைக்கு அவள் ஆத்தியாத்ம ராமாயணத்துல சொல்றது இது. இந்த காடு இவ்வளவு பச்சை பச்சையா இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இவனுடைய பிரகாசங்கிறான். அதெல்லாம் இவனுடைய பிரகாசம் அப்படிங்கறது அவளுக்கு அந்த ஞானம் பூர்த்தி வந்திருக்கு. அப்படி ராமன் முன்னாடி வந்து நிக்கிறா, வந்து பாக்குறா, வெயிட் பண்றா. ராமன் தியானம் முடிச்சுக்கிட்டும் அப்படின்னு காத்திருக்கா. ஆனா சுபாவதா ஒரு ராட்சசி குலத்துல பிறந்ததுனாலே அவளுக்கு அந்த ரொம்ப நேரம் அந்த காத்திருக்கா, வெயிட் பண்றதுக்கு முடியாது. அந்த அவசரம் இருக்கு அதுக்குள்ள. இது எல்லாமே ராஜசிக குணம். இந்த வெயிட் பண்ணாமைக்கு இருக்கப்பட்ட ஒரு இன்டாலரன்ஸ், இம்பேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இன்டாலரன்ஸ் கூட இல்லை, இம்பேஷன்ஸ். அது வந்து ராஜசிக குணம் அது. ஆனா அது ஏன் இம்பேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா, அந்த மனசு வந்து காத்து இருக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை. அதனால ஒரு இம்பேஷன்ஸ், அந்த ராஜசிகம் அது அதில் இருந்துட்டு இருக்கு. அவளால ரொம்ப போரும் பாதி தியானம் பண்ணது என்ன பாரு அப்படிங்கிறா. நீ பாரு என்ன பாரு சொல்றா. தீப்தாஸ்யம் ச மகாபாகும் பத்மபத்ர நிவேக்ஷணம் கஜ விக்ராந்த கமனம் ஜடாமண்டலதாரிணம் சுகுமாரம் மகாசத்வம் பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதம் ராமம் இந்தீவரஸ்யாமம் கந்தர்ப்ப சதிருஷ பிரபம் பபூவேந்திரோபமம் திருஷ்ட்வா ராட்சசி காமமோகிதா. ராட்சசி காமமோகிதா அப்படின்னு சொல்றார் வால்மீகி. ஆனா எனக்கு என்ன தெரியுமா படுறது, அவள் ராம மோகிதான்னு படுறது.
ராமன் மேல ஆசை. இதெல்லாம் அவளை குத்தம் சொல்லக்கூடாது. அவளை ஏன் இப்படி பண்ணிருக்கா, அவளுக்கு ஏன் ராமன் மேல இப்படி ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா அது அவளால அவள் மேல இருக்க தப்பு இல்லை. இவரை அழகு இப்படி கூட்டு படுத்துறது இல்லையா? இவருடைய அழகு இந்த ராட்சசி தாங்க முடிய மாட்டேங்கிறது, கண்ணை பறைக்கிறது. எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றா. சாத்து சூர்பணகானாம தசக்ரீவஸ்ய ரக்ஷசா பகினீ ராமமாசாத்ய ததர்ஷ திருதசோபமம். தேவாள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்க்கறானா. அப்படி பாக்குறத தீப்தாசியம், அந்த முகம் இருக்கே அப்படி பிரகாசமா இருக்கு முகம். ராமனுடைய திருமுக மண்டலம் பிரகாசிக்கிறது. மகாபாகும், நல்ல நீண்ட கரங்கள், கை நீளமே இருக்கு ராமனுக்கு. நீளமான கைன்னு ஒண்ணு, கை நீளம்னு ஒண்ணு. நீளமான கைனா என்ன? தீர்க்க பாகு. நீ கை நீளம்னா என்ன தமிழ்ல? என்னது? திருட்டு இருக்கு. என்னன்னா இப்படி அபகரிக்கிறாளே, மனசை கொள்ளை கொள்றாரு. சூர்பனகையுடைய மனசை அபகரிக்கும்படியா இருக்கு இல்லையா? சரி பாருங்க, அவளோ எப்படின்னா பகல்ல பூரா தூங்கிட்டு ராத்திரியில மாத்திரமே சஞ்சாரம் பண்ணப்பட்ட ராட்சசி கணத்துல சேர்ந்தவள். அவளுக்கு என்னன்னா உலக சுயக்கத்தை தவிர மத்த ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடியவள். அதுவும் அதுலயே என்னன்னா அல்ப விஷயத்திலேயே ஆசை இருக்கு, மகத் விஷயத்துல ஆசை இல்லாதவள். அப்படி இருக்கிற பரம லௌகிக மட்டியான இந்த சூர்பனகையினுடைய மனசை கொள்ளை கொள்ளணுமான அவர் எப்படிப்பட்ட திருடனா இருக்கணும் பாக்குறா. தீர்க்கபா மகாபாகும், நீண்ட கைகள், பத்மபத்திர நிபேக்ஷணம், நல்ல தாமரை போல விரிஞ்சிருக்கக்கூடிய கண்கள், கஜவிக்ராந்த கமனம். உட்கார்ந்து இருக்கிற ராமனை பார்த்து இவர் எப்படி நடப்பார் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிட்டா. கஜவிக்ராந்த காமினம், கஜம் மதம் பிடிச்சு யானை மாதிரிதான் இவர் நடக்கிற போல் இருக்கு. அப்படி இருக்கா. ஆனா இதெல்லாம் என்ன கிரீடமா வச்சுட்டு இருக்காருன்னா ஜடா மண்டலதாரிடம், ஜடையை போட்டு இருக்காரு. சுகுமாரம், அவளுடைய கண்ணுக்கு எப்படி தெரியும்? சுகுமாரம் மகாசத்துவம் பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதம். பார்த்தாலேயே ராஜா அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிகிறது. ராமம் எல்லாத்துக்கும் மேல ரொம்ப அழகா இருக்கார். ராமம் இந்தீவரஸ்யாமம் கந்தர்ப்ப சதிருஷ பிரபம். கந்தர்ப்பன் சொன்னா மன்மதன். இவருடைய அழகுதான் மன்மதனுக்கு போயிருக்கு. ஏதோ இவருடைய அழகிலேருந்து ஒரு திமிலே மன்மதனுக்கு போய் அது மன்மதன் இவ்வளவு கொண்டாடுறது லோகத்துல. பபூவேந்திர உபமம் திருஷ்டுவா ராட்சசி காமமோகிதா. ராட்சசி ராமமோகிதா. ராமன் ஆசைப்பட்டா. அவள் மேல தப்பு வச்சுக்கா சொல்லாதேங்கோ. இவளுடைய அழகுதான் இவ்வளவு போட்டப்படுத்திருக்கு. அவள் பாக்குறா, ராமன் கிட்ட பேச தொடங்கினா. ராமனை பாக்குறா, ராமன் அவளை பாக்குறார், அவள் ராமனை பாக்குறா. இத கம்பன் சீதா கல்யாணத்தை போக சொன்ன அண்ணலும் நோக்கினாள், அவளும் நோக்கினாள் அப்படின்னு சொன்னா. இங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லலை. இங்க பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா வால்மீகி பகவான் இவளை ரெண்டு பேரையும் ஒரு மேட்ச் பண்றா. ராமனை பார்க்கிற சூர்பனகையும் சூர்பனகையை பார்க்கிற ராமனையும் வால்மீகி பார்த்துட்டு நம்ம கிட்ட சொல்றார் சுமுகம். அவர் எப்படி இருக்கார்? சுமுகம். எப்பவுமே அவருக்கு சுமுகம் தான். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல சுமுகாய நமஹா அப்படின்னு ஒரு நாமா வருது. அந்த சுமுகாய நமஹாங்கிறதுக்கு ஆதிசங்கராச்சாரியார் பாஷ்யம் பண்றார். பாஷ்யம் பண்றத எப்பவுமே ராமனுடைய பகவானுடைய முகம் எப்பவுமே சுமுகம் தானே. அது எப்போ துர்முகமா இருக்கும்? எப்பொழுது துர்முகமா இருக்குமா? சோகப்பட்ட மாதிரி இருக்குமா? ஆனா அதுக்கு பிரமாணத்தை காட்டணும் இல்லையா? எந்த சமயத்துல சுமுகம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வனத்துக்கு போகக்கூடிய ராமனுடைய முகத்துல அந்த பிரசன்னதை இருந்தது அப்படின்னு அதை எடுத்துட்டார். சோ அப்போவே பிரசன்னதைங்கிறத இந்த வன ராஜ்யத்துல ஒரு ராஜாவா உட்கார்ந்து இருக்கிறது எப்பேற்பட்ட பிரசன்னதையோட ராமச்சந்திர பிரபு இருப்பார். அதனால ராமனை பார்க்கிறார் வால்மீகி பகவான் சுமுகம். அவள் எப்படி இருக்கான்னா துர்முகி ராமம் விருத்தமத்தியம் மகோதரி. ராமனுடைய வயத்தை சொல்றார். விருத்த மத்தியம். விருத்த மத்தியம்னா இந்த வயர் இருக்கே அது சாமுத்திரிகா லட்சணம் சொல்றது. சாமுத்திரிகா லட்சணம் அது எப்படி இருக்கணுமா? இந்த காலத்துல ஒரு மினிட்டு 1 ஹவர் இது எல்லாத்தையும் அளக்கிறதுக்கு
ஒரு மெஷின் வச்சுட்டு இருந்தா, கிளாக் இல்லாத காலத்துல. இன்னைக்கு அதை பார்க்க முடியாது, ஆனா அதை யூஸ் பண்றது இல்லை. இந்த மண்ணை போட்டு சாண்ட் கிளாக், அதை பார்த்தேன்னா மேல பெருசா இருக்கும், கீழே பெருசா இருக்கும், நடுவுல ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா? நடுவுல அப்படி ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரியே தெரியாம இருக்கு, அப்படியே ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா? இது மாதிரி இருக்கணும் ஒரு சாமுத்திரிகா லட்சணம் தெரிஞ்ச ஒருத்தனுடைய உடம்பு. வயறு அப்படிங்கிற பாகம் இருக்கிறதாவே தெரியப்படாதான். இப்படி பிடிச்ச இப்படி வச்சுட்டா மேல ஒரு பாகம் கீழே ஒரு பாகம் அப்படித்தான் இருக்கணும்ன்றது சாமுத்திரிகா லட்சணத்துல. அவருடைய பெயர் அப்படித்தான் இருக்கா. விருத்த மத்தியம் அவளுடைய பெயரும் தான். மகோதரி, 2 ஆட்டை அடிச்சு 2 மாட்டை கடிச்சு சாப்பிட்டு தான் வந்திருக்கலாம். விஷாலாட்சம் விரூபாட்சி, விசாலமா இருக்கு ராமனுடைய கண்ணு. எந்த அளவுக்கு விசாலமா இருக்குன்னா, விசாலமா வயத்தை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு விசாலமான சரீரத்தோட கூட இருக்கிற சூர்பனகையா பூர்ணமா பார்க்கும்படியா விசாலமா இருக்கு. விரூபாட்சி சுகேசம் தாமிரமூர்தஜா. ராமனுடைய கேசத்தை சொல்றார் வால்மீகி. 13 வருஷம் ஆச்சு, 12 கிட்டத்தட்ட 13 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு நாளை கூட இது வரைக்கும் எண்ணெய் போட்டு ஸ்நானம் பண்ணல. ஜடா கலாபமா தான் இருக்கார், ஜடாசூடமா தான் இருக்கார். அப்போ நதியில ஏதோ ஸ்நானம் பண்றார், தொடச்சுக்கிறார், வராடி ஒழிய ஒரு ஹேர் கேர் கிடையாது, ஒரு டை அடிச்சுக்கிறது கிடையாது, எண்ணெயே பரட்டிக்கிறது கிடையாது, என்ன கிடையாது, பெண்ணா கிடையாது. ஆனாலும் அந்த 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 கேசம் எப்படி இருக்குதுன்னா சுகேசமா இருக்கும், அப்படி இருக்கான். அப்போ உள்பட சுகேசமா இருக்கு. அவளுடைய கேசத்தை பார்க்கிறாரு. தாமிரமூர்தஜா, தாமிரமூர்தஜான்னா அவளுடைய மண்டை எப்படி இருக்குன்னா செம்மட்டை கலர்ல இருக்கும். செம்மட்டையா இருக்கிறதுக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ஏன் செம்மட்டையாகுது? இந்த கலர் அடிச்சுக்கிறாளே. ஆக்சுவலா சூர்பனகை வந்து எங்கும் போகல. சூர்பனகா, சூர்ப நகா அப்படின்னு அர்த்தம், நகம் இல்லையா? சாமான்யமா அர்த்தத்தை சொல்றேன், அதோடைய ஆத்தியாத்மிக அர்த்தம் வேற. அதுவும் சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு, அதுவும் கேட்டுட்டு தான் உங்களுக்கு விட போறேன், அது வேற விஷயம். ஆனா சூர்ப சாதாரணமா சூர்பனகா அப்படின்னா நகம்னா நகம், சூர்பன்னா முறம். முறம் இருக்கு இல்லையோ, முறம் தானே சொல்லுவா. அதுக்குத்தான் சம்ஸ்கிருதத்துல சூர்பன்னு பேரு. அந்த முறமாட்டம் நகம் வளர்த்தி வச்சுட்டு இருக்கலாம். அதுல போராட்டத்துக்கு அவரு நகத்துல ரொம்ப அபிமானம் இருக்குங்கிறதுனால கலர் எல்லாம் வாங்கி வேற அடிச்சுக்கலாம். தலையிலையும் கலர் அடிச்சுட்டு இருக்கா. இதுக்கெல்லாம் இப்ப சூர்பனகையாக ஆகிறதுக்கு பியூட்டி பார்லர்ல போய் பைசா கொடுத்துட்டு பிடிக்யூர் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு கலர், அதுல மேல பாதிக்கு மேல ஒரு கலர், பாதிக்கு கீழே ஒரு கலர், பாதிக்கு மேல இருக்கப்பட்ட கலர்ல டிசைன் எல்லாம் இருக்கும், இப்படிலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் எப்ப பார்த்தேன் கேட்காதேங்கோ. ராமாயணம் சொல்றதா இருக்கணும்னா உலகமும் தெரிஞ்சுட்டா தான் ராமாயணத்தை சொல்ல முடியும். அப்படி சுகேசம் தாமிரமூர்தஜா பிரீத்தி ரூபம். ராமனை பார்க்கறதே மனசு பார்க்கறதே அதுக்கு ராமா நினைச்சண்டாலே மனசு நிறைஞ்சுடுறது, உண்மையா நினைச்சுக்கிறது. அவள் எப்படி இருக்காங்க? விரூபாசா, ராமனுடைய குரல் சுஸ்வரம், சுஸ்வரம். அவளை பார்த்தா பைரவஸ்வரா, இவரும் தருணம், அவளும் தாருணாவிருத்தா. தாருணாவிருத்தா தெரியுமா அர்த்தம்? சாதாரண கிழவி இல்ல, படுகிழம் அர்த்தம். தாருணாவிருத்தா படுகிழம் அர்த்தம். தட்சிணம் வாமபாஷினி. ராமர் வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா ஒரு அபசப்தம் வராது. இந்த அபசப்தங்கள் பெரும்பாலும் வாயால சொல்லக்கூடாது, சும்மாவே. அது வந்து தெய்வீ குணம். அபசப்தங்கள் தான் நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கிறத கூட சும்மா பெரிய கஷ்டமா போச்சு இப்படி இப்படி இதெல்லாம் சொல்றா இல்லையா? எதுக்கு சனி, இதெல்லாமே அபசப்தங்கள். அது பெரும்பாலும் வாய சொல்றதுக்கு வழி வைக்கப்படாது.
ஏன்னா அந்த வாய் பகவான் கொடுத்திருக்கிறது பகவானுடைய நாமா மாத்திரம் சொல்றதுக்கு. அப்படி இருக்கிறத கெட்ட வார்த்தைகள், அபசப்தங்கள், சனி, அப்புறம் என்ன பீடை, இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம we have to restrict it, கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அது சொல்றது. ஏன்னா இந்த வாயை வச்சுட்டு அபசப்தங்கள் சொல்லலாமைக்கு அந்த சரி அப்படியே கோபமே வரட்டுமே, அப்படியே கோபமே கையில ஏதோ வச்சுட்டு இருந்தோம் கீழே விழுந்துடுத்து உடனே சனி விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லாம கோபமே வரட்டும், அந்த இடத்துலயே பகவானுடைய நாமம் யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன், தப்பு இல்லைங்கிறேன். அப்படி பகவான் ஆனா அதுக்கு எந்த பாவத்துல நீ சொன்ன கேட்க மாட்டேன், என்ன சொன்ன கூப்பிட்டே இல்லையோ அதுதான் நினைச்சுக்கிறார். ஏதோ கையில வச்சுட்டு இருந்தோம் கீழே கீழே விழுந்தது விழுந்தது அப்படி இல்லாம ராமா விழுந்துடுத்தே எப்படி இருக்கும், அது எப்படி இருக்கும் இல்லையா? புரியுறதா உங்களுக்கு? அந்த இடத்துல நம்ம ஏன் அதை அபசப்தங்களை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு வாயை கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கு. மாயை வாயை அப்படி கட்டி வச்சுட்டு இருக்கு. மாயனுடைய கையில வாக்க கொடுத்து வச்சுட்டு இருந்தா அபசப்தங்கள் வருது. அந்த வாக்கு அப்படியே பகவான் கையில கொடுத்து வச்சு பாருங்க. ஒரு அபசப்தம் வராமைக்கு இருக்காம ராமனுடைய வாக்கு. ஜி ஒன்னு சொல்றேன், வேறொன்னும் இல்லை. நார்மலா மனுஷனா பழகணும் வச்சுக்கோங்க. நார்மல் மனுஷனாட்டம் இருந்தாலே பழகிறோம்னா என்ன, ஒரு மனுஷனாட்டம் இருக்கிறது மிருகமாட்டம் இருக்கிறது ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு. மனுஷனே சில சமயத்துல மிருகமாட்டம் பெருமாறுறான்னா ஆக்ட் பண்றான், மிருகமாட்டம் ஆக்ட் பண்றான் மனுஷனே பல சமயத்துல. அது அந்த ஆசையோ கோபமோ எல்லாம் வரத்த மிருகத்தன்மை வந்துடுறது. அந்த மிருகமா பழகாம மனுஷனா பழகினாலேயே அவனுக்குள்ள ஒரு தெய்வீகத்தன்மை வந்துடுறது. சாமான்யமாக அவனுக்குள்ள ஒரு ஈஸ்வரத்தன்மை வந்துடுறது. ஒண்ணுமே இல்லை. கோபம் வராம இருக்குமா? வரத்தான் வரும். அதுக்கு அதனால ஒன்னும் பண்ணிட முடியாது. சரி, அந்த கோபம் வர சமயத்துல அதுவே ஒரு தபசு. பார்த்துங்கோ, இந்த கோபம் வர நேரத்துல கோபத்தை அடக்கிறதே ஒரு தபசு. அதுவே ஒரு தபசு. தாம் தூம்னு குதிக்காம, பாத்திரங்களை தூக்கி எடுத்து வெளில போடாம, பாத்திரம் ஓஹோ கோபம் வருதுங்கிறதுக்கு கொரியர் வரதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஓடிபி வரணும்ல வரும். அதே மாதிரி கோபம் வரதுக்கு என்ன செய்யணும், அடுக்கலையில இருந்து பாத்திரம் வெளில வரும். இது இல்லாமக்கி அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக்கிறதுக்கு ശ്രമിக்கிறதே ஒரு தபஸ். அது ஒரு தபஸ். ஆமா, முதல்ல பேசிக்ல இருந்தே போவோம். அப்புறம் அதுவே ஒரு தபஸ். அது அப்போ இந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக்கிறது, அப்புறம் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்திக்கிறது, அப்புறம் ஆசைகளை காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மாஸ்டர் ஆகிறதுங்கிறது இல்லையா? சோ அந்த பேச்ச கெட்ட வார்த்தைகளே வாயில வராமைக்கு அபசப்தங்கள், பெருமாள் அபசப்தங்களே வாயில வராமைக்கு சத் சப்தங்களே வாயில வந்துட்டு இருந்தாலேயே அதுவே தெய்வீ சம்பத்துன்னு சொல்றது. அதுவே தெய்வ குணம். மாத்திரம் சும்மா எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறத தலையை சொறிகிறது, தாடியை தடவுறது, இதெல்லாமே கூட மனுஷி குணம் தான். இந்த தெய்வீ குணங்கிறது உட்கார்ந்தானா அப்படி இருப்பான். இது ஒரு தெய்வீ சம்பத்து. ஆனா இந்த இனிமே உள்ள காலத்துல இருக்க முடியாது. அதுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா போன் வந்துடுது இல்லையா, இந்த விரல் இப்படியே ஆயே பழக்கப்பட்டுறதுங்கிறதுனால போன் கையில் இல்லாட்டா கூட இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு, மெசேஜ் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு. ஆனா ஜஸ்ட் இருந்த இடத்துல சும்மா அப்படி இருக்கிறதுங்கிறது அது தனி தெய்வீ சம்பத்து. ராமனை சொல்றார், வாயிலேருந்து ஒரு அபசப்தம் வருது இல்லையா, சுஸ்வரம் தட்சிணம் வாமபாஷினி, அவள் வாயை திறந்தாலேயே அதெல்லாம் தான் வருமா. நம்ம இப்ப என்னெல்லாம் சொன்னோமோ அதெல்லாம் தான் வருமா. நியாயவிருத்தம் சுதுர்விருத்தா பிரியம் அப்பிரிய தரிசனா சரீர ரஜசமாவிஷ்டா சரீரஜசமாவிஷ்டா ராட்சசி ராமம் அப்ரவீத். அவளுக்குள்ள ஒரு ஆசை ராமன் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. என்ன பேச ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா, என்ன நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணீங்கோளே அப்படின்னு பேச தொடங்கினா. அப்படி எல்லாம் முதல்ல பேச தொடங்குறதே அழகா பேசுறா. நீங்க யாரு, உங்களுடைய இங்க வரவனுடைய லட்சியம் என்ன, முதல்ல எடுத்த உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, அதை பண்ணிக்கோ, அதை பண்ணிக்கோ, ராமர் மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாருன்னு அவளுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால பேச ஆரம்பிக்கிறதே பாருங்க,
நீங்க எங்கிருந்து வந்திருக்க, நீங்க யாரு அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு இவள் கேட்கறத ராமன் தான் பண்ணின அந்த ஜபமாலைய ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவள் வந்து கேட்கறாளே சொல்லிட்டு இப்படி கையில ஜபமாலையை வச்சுட்டு வந்த ராமர் அந்த ஜபமாலையை கீழே வச்சுட்டு உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவளை உட்கார வச்சு நான் சொல்றார் வால்மீகி பகவான் ருஜு புத்தியாங்கிறார். ஸ்திர ருஜு புத்தியா, ருஜு புத்தியா ஸ்திர புத்தியா. அது அது கள்ளங்கடப்படம் இல்லாம கைவசம் இல்லாம அவள்கிட்ட வந்திருக்காளே பேசணுமே அப்படின்னு பேசாம. இப்ப ஆத்திலேயே யாராவது வரா கெஸ்ட் வரா அப்படின்னா வந்து தொலைச்சுட்டாலே பேசி தொலையணுமே இப்படின்னதே சொல்லிட்டு பேசுறதுன்னு ஒரு கேட்டகரி. அப்படி எதுவும் இல்லாம அவகிட்ட பேசுறது அந்த ஆர்ஜவத்தோட பேசுறது, அந்த ஆர்ஜவத்தோட. இந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் இல்ல, ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்துட்டு இருந்தது. மாமியார் மாமனார் ஆத்துக்கு வந்தா மாப்பிள்ளை பிஹேவ் பண்றதுதான் அரிஜு புத்தி. டைம் இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ரிஜு புத்தின்னா என்ன, அரிஜு புத்தின்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். இது ரொம்ப மசாலா வருதோ. சரி, அப்படி உண்மையா பேசுறார், ஆர்ஜவத்தோட பேசுறார். அம்மா தசரதன் ஒரு ராஜா இருந்தார் அப்படின்னு தன் கதையை ராமாயணத்தை சூர்பனகைக்கு ராமனே சொல்றார். ராமாயணத்தை ராமன் பிரவச்சனம் பண்ணிருக்கார். அது கேட்டது யாருன்னா சூர்பனகா. அந்த பாக்கியம் பண்ணிருக்கா இல்லையா, கான்ட்ராக்ட் இல்ல, அந்த பாக்கியம் பண்ணிருக்கா பாருங்க. என்ன சூர்பனகாங்கிறதே அது பெரிய வஸ்துவை சொல்லத்தான் சூர்பனகாங்கிற ரீதியில சொல்றார் வால்மீகி. அந்த பாக்கியம் அவள் பண்ணிருக்காளா இல்லையா, அந்த யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம யார் வாயிலே தானே ராமாயணம் கேட்கணும், குழந்தை ராமாயணம் சொன்னா கூட உட்காந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றத ராமரே ராமாயணத்தை சொல்லியிருக்கார். அது கேட்கறதுக்கு வேற யாருக்கு ராமர் தன் கதையை சொன்னதில்லை. ராமாயணத்துல ஆதி அந்த பூரா பாருங்கோ ராமர் தன் வாயால ராமாயணம் வேற யாருக்காவது சொல்லியிருக்கானா, சொல்லிட்டு இல்லை. இந்த சூர்பனகை உட்காந்து சொல்றான் தசரதன் ராஜா இருந்தார் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே நீ யாருமா அப்படின்னு கேட்கிறார் அவள்கிட்ட. நான் இப்படி, நீ யாரு, நீ இங்கேருந்து வந்திருக்காய், துவாம் து வேதித்து விச்சாமி, உன்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன், நீ யாரு சொல்லேங்க. உடனே அவள் சொல்ல ஆரம்பிச்சா. அதுல ராமன் பேச தொடங்கினதை பாருங்கோ, சூர்பனகா பேச தொடங்குறத பாருங்கோ. ராமன் பேச தொடங்கின உடனே இருந்தார் தசரதன் என்னும் மகாராஜா இப்படின்னே பேசுறார். ஆசீத்து தசரதோ நாம ராஜா திரிதச விக்ரமஹா, தசரதன் அப்படிங்கிற ராஜா இருந்தார் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சார். சூர்பனகை கேட்ட நீ யாருன்னு கேட்ட உடனே முதல்ல என்ன வருதுன்னா அகம் சூர்பனகா நாம. புரிஞ்சுதா, நான், முதல்ல நான், இதுதான் ராட்சசத்துவம். பகவான் எப்படி பேசுறார், சூர்பனகா எப்படி பேசுறா. ராமன் பேச ஆரம்பிக்கிறத தசரதன் ஒரு ராஜா இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கினவர் சூர்பனகா பேச. நான் அகம் சூர்பனகா நாம, நான் வந்து சூர்பனகாங்கிற நான் பேரோட கூடின ராட்சசி காவரூபிணி. இந்த காட்டை பூரா என் கண்ட்ரோல்ல தான் வச்சுட்டு இருக்கேன். எங்க அண்ணாதான் ராவணன் கும்பகர்ணன் இப்படி இருக்கா. இன்னொரு அண்ணா அங்க இருக்கா, எங்க அழகாபுரியில குபேரன் அப்படின்னு இருக்கா. நான் வாத்துக்கு போகக்கூடிய வழியில இன்னைக்கு இந்த அரண்யத்தை பார்த்தா ஒரே பிரகாசமா இருக்கு, அப்படி அழகா இருக்கே, பார்த்தேன், உன்னை பார்த்தேன். நீங்க என்னுடைய பிரபாவம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா நமக்கு 2 பேருக்கும் நீங்க சொச்சந்தமா சஞ்சாரம் பண்ணலாம், யாருக்காகவும் நீ பயப்படாதே. ராட்சசன் எல்லாரும் வந்துட்டாங்கன்னா நான் சூர்பனகாவை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமா உனக்கு அபயமா இருக்கும், அதுவே உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு. ஆமா, நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டுலாமா என்கிட்ட கேட்டா, ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் தெரியலை, பட் இப்படி ஒரு கேஷுவல் ப்ரப்போசல் பேசாம நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டுலாமா கேக்குறா. ராமன் சிரிச்சுட்டு அது ஏன் சிரிச்சாருன்னா அலட்சியம் பண்ண சிரிப்பு இல்லை, அலட்சியமான சிரிப்பு இல்லை. என்ன இதெல்லாமே வால்மீகி சொல்றார். அவ்வளவு ஒரு ஜீவன். இங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். சூர்பனகை ராமன் அலட்சியம் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை, அவ்வளவு ஒரு ஜீவன். அவளுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டிய ரீதியில அவளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறார், அவளுக்கு மதிப்பு கொடுக்காம இல்லை. அதனால இங்க சொல்ற அவர் ஏன் சிரிச்சார், ராமன் ஏன் சிரிச்சார் அப்படின்னா
பாவம் அவளுக்கு தெரியாம கேட்டுவிட்டாலே அங்க பரிதாபத்தின் மேல சிரிக்கிறான். அலட்சியமான சிரிப்பு இல்லை, எடுத்து சொல்றார் வால்மீகி பகவான். அதனால அவர் சொல்றார், தாம் துசூர்பணகாம் ராமஹா காமபாசாவபாசிதா ஸ்வேச்சையா, தனக்கே உரியதான ஸ்லக்ஷ்ணையா வாச்சா, தனக்கே உரியதான ஸ்லக்ஷ்ணையான பிரியமாக அப்படின்னு அர்த்தம். தனக்கே உரிய பாணியில பிரியமாக வாச்சா ஸ்மிதபூர்வம் அபியபாஷத ஸ்மிதபூர்வம் அதா பிரவீத், சிரிச்சு கொண்டே பேசுறாராம். அம்மா, நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். கிருததாரோஸ்மி பவத் பவத் பவதி பாரியேயம் தயிதா மம. இங்க இருக்கிறாளே சீதை, இவள் தான் என்னுடைய பத்னி. எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்து, அதனால உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா நான் ஏக பத்னி விரதன், மனசால கூட இன்னொரு பத்னியை நான் நினைச்சு பார்க்க மாட்டேன். ஆனா என் பக்கத்து அங்க தம்பி நிற்கிறான் இல்லையா, அவனை வேணா நீ போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, அவன்கிட்ட வேணா நீ கேட்டுப்பாரு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவனை சொல்றார், இப்போ எந்த அளவுக்கு ராமன் ஆர்ஜவமா பேசுறாருன்னு பாருங்க. ஆர்ஜவமா பேசுறாருன்னா அந்த மாடஸ்டா பேசுறது, அங்க கள்ளங்கப்படமே இல்லாம சுத்தமா பேசுறாரு பாருங்க. அவளை அவனை இவளுக்கு இவள் சூர்பனகை லக்ஷ்மணனை மானசீகமா ஒத்துக்கணும் அப்படிங்கிற லட்சியம் வச்சுட்டு சொல்றார். அவனை சொல்லும்போது ஸ்ரீமான், அவன் ஸ்ரீமான் சொன்னாலேயே படிப்புள்ளவன், அறிவுடையவன், அழகுடையவன், அபிமானமுடையவன், அந்தஸ்துடையவன், எல்லா அர்த்தம் இல்லை. ஸ்ரீமான் அகிருததாரஸ்ச, கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்காங்கிறார். அப்படி இருக்கு. ஸ்ரீமான் அகிருததாரஸ்ச லக்ஷ்மணோ நாம வீரியவான் அபூர்வீம் பாரியாச்சார்த்திம் கருணஹா பிரியதர்சனஹா. பாரியாச்ச அர்த்திம், பாரியக்காக ஆசைப்படுறவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலை. இல்ல இருக்குன்னா கையிலிருந்து போட்டு சொல்லலை. என்ன அர்த்தம்? லக்ஷ்மணன் ஊர்வலாங்க இருக்கிறத மறந்துட்டாருங்க. ராமர் மறக்கலாமா? ஒரே இப்படி சொல்றார். ஏன் சொல்றாருன்னா, லக்ஷ்மணனுடைய வாயிலேருந்தே வந்துடுத்து ஒரு நாளைக்கு. லக்ஷ்மணனுடைய வாயிலேருந்தே பொண்டாட்டிய கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமா இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துடுத்து. இதெல்லாம் உள்ள என்கிரிப்ட் பண்ணி இருக்கு, தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஏன்னா ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு லக்ஷ்மணன் இருக்கா, சர்வ விதமான கைங்கரியங்களும் பண்றதுக்கு, துணி துவச்சு கொடுக்கறதுல இருந்து சீதைக்கு பண்றதுக்கு யாரு இருக்கா? சீதை லக்ஷ்மணன் சீதையினுடைய வஸ்திரங்களை கொண்டு போய் துவச்சு கொடுக்கறதுங்கிறது நாகரிகம் இல்லை. இருந்தாலே லக்ஷ்மணன் நினைச்சார், ஊர்மிளாவை அழைச்சுன்னு வந்திருக்கலாமா இருந்ததே. அதுக்கு ஊர்மிளாங்கிற பேரு அவருக்கு டக்குன ஞாபகம் இல்லை, மறந்திருக்கார். அதனால சொன்னார், திடீர்னு பொண்டாட்டியை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கார். அதை ராமன் கேட்டிருக்கார். அதை கேட்டு மனசுல போட்டுண்டார், இவருக்கு தகுந்த பொண்ணா பாக்குறத கல்யாணம் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்னு. தகுந்த பொண்ணு மாதிரி இவ்வளவு தெரியுது ராமனுக்கு, சூப்பனக்காக தெரியாது. அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டா நான் சௌக்கியமா இருப்பேங்கிறார். உடனே கேட்ட மாத்திரம் வில்லிலேந்து பாய்ஞ்ச அம்பு மாதிரி இங்கேருந்து நேர லக்ஷ்மணன் கிட்ட போனான். லக்ஷ்மணன் கிட்ட போய் கேட்கிறான். சொல்றான் வால்மீகி, விசிறிச்ச ராமனும் சகசா, உடனே ராமனை விட்டுட்டு லக்ஷ்மணன் போயிட்டான். இதுதான் அவளுடைய ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு. அவளுக்கு ராமன் ஆசைப்பட்டா இல்லையா, அப்ப ராவனையே தான் ஆசைப்பட்டிருக்கணும் இல்லையா, ஏன் லக்ஷ்மணன் போய் ஆசைப்பட போன? அப்போ அவளுடைய சாப்பல்யத்தை காட்டுறது, சபல புத்தியை காட்டுறது, அன்ஸ்டெடினஸ் காட்டுறது, இன்ஸ்டெபிலிட்டி மைண்டை காட்டுறது, இன்ஸ்டேபிளான மைண்டை காட்டுறது. அந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டி தான் இவளை இவ்வளவு குழப்பங்களும் பண்ண வச்சு, இவ்வளவு ப்ராப்ளம் சூர்பனகால வந்தது அப்படின்னா என்ன? நிலை இல்லாத மனசால, ஸ்திரதை இல்லாத மனசால வந்த ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த சூர்பனகைய எப்படி பார்க்கணும் தெரியுமா? அவளுக்கும் ராமன் தான் வேண்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்பப்போ ஒரு பக்தனுக்கு ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே
பகவான் அடையணுங்கிறத ஆசை வரும். ஆனா அது பூர்ணமான முமுட்சத்தோட இல்லைன்னா அது பலன் கொடுக்காது. 10ஓட 11 தான் பகவான் வச்சுக்கப்படாதுன்னு அர்த்தம். அதுதான் 10ஓட 11 தான் பகவான் வச்சுக்கப்படாதுன்னு நான் சொல்றதுக்கு நான் யாரும் இல்லை. நான் யாரும் சொல்றது 10ஓட பகவானா வச்சுக்க 10ஓட 11 தான் பகவானை வச்சுக்கிறத வச்சுக்காதது அவாவா இஷ்டம். ஆனா 10ஓட 11 தான் வச்சுண்டு பகவானுடைய பூர்ண அனுகிரகம் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு நம்ம டிமாண்ட் பண்றதுல நியாயம் இல்லை. அது நியாயமா நாமளே யோசிச்சு பார்க்கணும். பூர்ண அனுகிரகங்கிறத இந்த கல்யாணம் கையறது, குழந்தை பிறக்கிறது, கடன் தொல்லை தீர்றது, பேங்க்ல வீடு வாங்குறதுக்கு லோன் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் இல்லை நான் சொல்றது. இதெல்லாம் இல்லை. இதெல்லாம் பூர்ண அனுகிரகம் தான். எல்லாமே அனுகிரகம் தான். இதெல்லாம் பிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் அனுகிரகம். இதெல்லாம் அனுகிரகம் சொல்லிட்டு தம்பம் அடிச்சுக்கப்படாது. பகவானுடைய குவாலிட்டி, பகவானுடைய அனுகிரகத்தினுடைய குவாலிட்டி இறக்கி விட்டுடக்கூடாது. பகவான் என் மேலே அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிட்டா என்னடா பண்ணா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கான், கொஞ்சம் தான் கழிச்சு கொஞ்சம் தான் போட்டு அப்புறம் தெரியும் எனக்கு அனுகிரகமா அது என்னதுன்னு. ஆனா நான் ஏன் சொல்றேன், சாதாரண அல்ப லௌகிக விஷயத்தை வச்சுட்டு பகவானோட அனுகிரகத்தை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அவளுக்கு என்னன்னா அதுவும் வேணும், இதுவும் வேணும், பகவானும் வேணும். இப்படி இருந்தோ காமினி, காஞ்சனம், கீர்த்தி, பகவான், இந்த மூணே முதல்ல விட்டதனே நல்லா சொன்னது விஷயம் கிடைக்கும். இது இல்லாமக்கு இன்ஸ்டேபிளா இருக்கக்கூடியது அந்த சூர்பனகா அப்படிங்கிறது என்ன, ஸ்டெடி ஸ்டேபிளா கொஞ்ச நேரம் ஒரு வஸ்துவை பிடிச்சிருக்க முடியாத அளவுக்கு அவருடைய நகங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப ஒரு வஸ்துவை சூர்ப முறை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நகத்தால எவ்வளவு நேரம் உங்களால ஹோல்டு பண்ணிக்க முடியும்? இப்போ கை விரலால இதை ஹோல்டு பண்ணிக்கிற மாதிரி எனக்கு நகத்தால இதை ஹோல்டு பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? இதைத்தான் சூர்பனகாங்கிற கேரக்டர் டெபிக் பண்றது. அவளால ரொம்ப நேரம் என்ன ராமன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டா, கொஞ்ச நேரம் இதை ஹோல்டு பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா. அதை அவளால ரொம்ப நேரம் தக்க வச்சுக்க முடியல. அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நேரம் ஓடி லக்ஷ்மணன் கிட்ட போறான். லக்ஷ்மணன் கிட்ட போன உடனே லக்ஷ்மணன் கிட்ட போய் நின்று பேசிட்டு இருக்கான். உடனே சொல்றா கதம், லக்ஷ்மணன் சொல்றா, உடனே ஓடி வந்தா, அஸ்ய ரூபஸ்ய தே யுக்தா பாரியாகம் வரவர்ணினி, அவனை மாதிரியே நீங்கள் இருக்கீங்க, நான் உங்களையே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா. ராமன் கிட்ட என்னெல்லாம் டைலாக் சொன்னாலும் அதே டைலாக் எல்லாம் லக்ஷ்மணன் கிட்டே வந்து சொல்றா. லக்ஷ்மணன் பார்த்தார், இவ யார் இவள் அப்படின்னு பாக்குறார். ஏ மயா சக சுகம் சர்வான் தண்டகாரி சரிஷ்யசி, என்ன கையை பிடிச்சுட்டு இந்த தண்டகாரண்யம் பூரா நமக்கு பாட்டு பாடிண்டே நடக்கலாம் வாங்கோ அப்படிங்கிறா. லக்ஷ்மணனுக்கு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தார். அவருக்கு இந்த மாதிரி ராமரோட அளவுக்கு பொறுமை எல்லாம் லக்ஷ்மணனுக்கு கிடையாது. ராமன் ரொம்ப பொறுமைசாலி, பொறுமையினுடைய எல்லை சிகரம். சமுத்திரமிவ காம்பீரிய தைரியன இமவானிவ விஷ்ணுனா சதசோ வீரிய சோர்வது பிரியதர்சனா காலாக்னி சதசக்ரோதே க்ஷமையா பிருத்திவி சமஹா. பூமி அளவுக்கு பொறுமை இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய பொறுமைதான் பூமிக்கு, அந்த பொறுமைங்கிற தன்மை தான் பூமிக்கு வந்திருக்கு. அப்படி பூமிங்கிறதுக்கு வந்திருக்குங்கிறத எவ்வளவு பெருமை பொறுமைசாலி. அப்போ லக்ஷ்மணர் கேட்கிறார், பார்த்தார். ஆனா அந்த லக்ஷ்மணரே அவ்வளவு தூரம் பொறுமை இல்லாத இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணரே அவனை பார்த்து சொல்றார், நீ ஏன் என்ன போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாய்? நானே ஒருத்தனை அண்டிண்டு இருக்கேன், ஒருத்தனை ஆசிரியிச்சு நானே இருக்கேன். நீ என்ன போய் ஆசிரியக்கணுங்கிறத கதம் தாசஸ்யத்தே மே தாசி பாரியா பகுதி மிச்சசி. நீ தாசனுக்கு தாசியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், நானே வேலைக்காரி, எனக்கு வேலைக்காரியா இருக்கணும் நீ ஆசைப்படுற இப்படின்னு கேட்டேன். நான் அவருக்கு தான் தாசியா இருக்கேன், அவருடைய குணத்துக்கு தான் தாசனா இருக்கேன், அவரே போய் விவாகம் பண்ணிக்கும். அங்கேருந்து இங்கே வந்த இவர் சொன்னார், இல்லையம்மா நீ அங்கேயே போன, அங்கேருந்து அங்க போன, அங்கேருந்து இங்கே வந்த, இங்கேருந்து அங்க போன. எல்லாத்தையும் பார்த்தா, கோஹி ரூபமிதம் சிரேஷ்டம் சம்த்யஜ்ய வரவர்ணினி பாரியா விருத்தா பரித்யஜ்ய த்வமைவேஷ வதிஷ்யதி. ஒன்னு பாரு, அந்த ராமன் இருக்காரு இல்லையா, லக்ஷ்மணன் கிட்ட வந்தா. லக்ஷ்மணன் சொன்னார், சீதையை விட்டுட்டு அவர் உன்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி போ அப்படின்னா. இவர் பார்த்தா, நீ அவனையே போய் கேள்வி வந்து உன்னை சொல்லி விட்டேன் அப்படி இப்படி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பந்து பாடி விளையாடி பார்த்தா. கொஞ்ச தூரம் பார்த்த உடனே அவளுக்கு தெரிஞ்சுடுத்து இவ நம்மளை பரிகாசம் பண்றாங்கிறது தெரிஞ்சுடுச்சு. ஏன்னா 2 பேரும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்து சிரிச்சுக்கலாம். பரிகாசம் பண்றாங்கிறது தெரிஞ்சுட்ட உடனே என்னத்தை வச்சுட்டு இந்த ராமர் என்ன ஏத்துக்கல்லை அப்படின்னு பார்த்தாள். அவள் மூல காரணத்தை பார்க்கறான்.
மூல காரணத்தை பார்த்த உடனே சீதைங்கிறதுனாலதான் ராமன் என்னை ஏத்துக்காம இருக்கா உடனே அந்த சீதை மேல் அவருடைய கோபம் வெறுப்பு போய் அந்த சீதையை கீறி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. உடனே ராமர் இங்கேருந்து கூப்பிட்டு சொல்றார் லக்ஷ்மணனை அவரை உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, அவரை எந்திரிக்கவே இல்லை அந்த இடத்துல. லக்ஷ்மணா அவளை பாரு, சீதையை காப்பாத்து, அவள் குளூரை அனாஜே சௌமித்ரே பரிஹாசா கதஞ்சன இவர்களெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கப்படாங்க. காரியம் பசிய வைதேகி கதஞ்சித்து சௌமிய ஜீவதி, அந்த வைதேகியை போய் பாரு, அவள் உயிர் பொழைச்சிருக்காளான்னு போய் பாருன்னு உடனே லக்ஷ்மணர் ஓடி வந்தார். இந்த சூர்பனகாவை பிடிச்சு இழுத்தார், அவளுடைய மூக்கையும் காதையும் அறுத்து போட்டார். இந்த மூக்கு போய் விழுந்த இடத்தான் நாசிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பஞ்சவடியில உட்கார்ந்து அறுத்த மூக்கு எப்படி நாசிக்ல போய் விழுந்தது தெரியல இல்லையா? அது லாஜிக் வேண்டாமோ? என்ன என்ன நடக்கிறது இங்க அப்படின்னு பார்த்தா, சூர்பனகா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனே, அவள் தாத்காலிகமா பகவானை வேணும்னு ஆசைப்பட்டவள். ஆனா அந்த பகவானை வேணும்னு ஆசைப்படப்பட்டதற்கு சுலபமா எல்லாம் பகவான் அப்படி ஒன்றும் அடைஞ்சிட முடியாது. ஃபேக்ட் அது. அதுக்கு நிறைய சாதனை பண்ணணும், அதுக்கு நிறைய பக்தி பண்ணணும். பூர்ண பக்தியும் முமுட்சுத்துவம் இல்லாமைக்கு ஈஸ்வரன் அடையிறதுங்கிறது அசாத்தியம். 2 வழியால் தான் பகவான் அடைய முடியும்னு சொல்றது. ஒண்ணு அழுதால் உன்னை பிறலாமே அப்படின்னு அழறது, இல்லையா நானியஸ்பந்தா வித்தியதே அநாய அப்படின்னு ஒரு ஞானி ஆசிரிச்சு அந்த ஞானத்தை அவகாகனம் பண்றது. இந்த 2 வழி தான் ஈஸ்வர சாட்சாத்காரத்துக்கு சொல்றது. இது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஏந்திருந்து அதாவது தூக்கத்திலிருந்து ஏந்திருந்து வரான்னு சொன்னா அப்படியே தூக்கம்ங்கிறது லௌகிக்கம்னு எடுத்துக்கணும். தூக்கம்ங்கிறது பக்க லௌகிக்கம், அதுதான் இருட்டு தூக்கம். அந்த லௌகிக ஸ்திதியில இருந்து உடனே என்ன ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தோடனே வீட்டுல சண்டை வந்தோம்னா சன்னியாசம் வாங்கி இப்ப பாருங்க, அதெல்லாம் அந்த சன்னியாசம் சித்திக்காது. வீட்டுல சண்டை போட்டு சன்னியாசம் அந்த சன்னியாசம் சித்திக்குமா? அது சன்னியாசாசிரமம் எல்லாம் சித்திக்க. அது மாதிரி இல்லாம இந்த லௌகிகத்திலேயே போராண்டு இருக்கிறது, திடீர்னு இன்னொரு அவனை பார்த்தா வேணும் ஆசைப்பட்டா பிடிச்சா அப்படி இருந்தா கிடைக்காது. அதுவும் சீதையை விட்டு ராமனை மாத்திரமா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். சீதைங்கிறது இங்க என்னன்னா, ராமன் பக்தி தான் சீதைன்னு உருவெடுத்து இருக்கு, பக்தி தான் சீதைன்னு உருவெடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத. அந்த பக்தி இல்லாமல் லக்ஷ்மணங்கிறது முமுட்சுத்துவம், அந்த முமுட்சுத்துவம் பக்தியும் இல்லாம ராமனை மாத்திரமா தனியா அனுபவிக்கிறதுங்கிறது அசாத்தியம். அப்போ இந்த லக்ஷ்மணர் அவருடைய அந்த மூக்கையும் காதையும் அறுத்து போட்டாரே அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த சூர்பனகைக்கு முதல்ல லக்ஷ்மண சுவாமி சூர்பனகைக்கு உண்மையான பக்தி என்னங்கிறத காண்பிச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வழி கொடுக்கிறார். மூக்கையும் காதையும் அறுத்து போடுறது அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றுக்கும் இல்லை, இந்த இந்திரிய விஷயத்துக்கும் மனோ விஷயமான வாசனையும் இல்லாம பண்றது. இந்த இந்திரியங்களை எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த காதை அறுத்து போடுறது. ஏன்னா இந்த காதுங்கிறது பஞ்ச தன்மாத்திரைகளுக்கும் முக்கியமான ஒரு தன்மாத்திரையாக சொல்லப்படும். முதல் தன்மாத்திரைங்கிறது சிரவணம் தான். அந்த காதை அறுத்து போடுறதோட இந்திரியத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த இஷ்டங்களை அவள் உள்ளுக்கு இழுக்கிறாளா அப்படின்னு பாக்குறதும், இந்த மனசனுடைய எண்ணங்கள் வாசனைன்னு சொல்றோமே, இந்த வாசனைக்கெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு 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 சிம்பாலிக்கா மூக்கு அப்படிங்கிற அந்த அவயவத்தை சொல்லி அதை அறுத்து போடுறது அப்படின்னு அந்த மூக்கையும் காதையும் அவர்கிட்ட இந்த பின்னம் பண்ணி விடுறதுன்னு சொல்றத, வெளி வாசனைகளையும் இந்திரிய இஷ்டங்களையும் இல்லாம பண்ணி வைக்கிறார் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாம பண்ணி வச்சால் உடனேயே அங்க என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, அவள் தன்னுடைய காமத்தையும் குரோதத்தையும் லோபத்தையும் ராமன் கிட்ட அனுப்புறான். அவளுடைய காமம் குரோதம் லோகம் அப்படிங்கிற 3 ரீதியில் இருக்கிறது கசின் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற கரண் தூஷணன் திரிசிரஸ். இந்த கரணும் சரி தூஷணனும் சரி திரிசிரசும் சரி என்னதான் இருந்தாலும் அவளும் ராமனை அடையணும்னு சொல்லித்தானே வந்திருக்கா பார்த்தலாம், ராமனை அடையணும்னு சொல்லித்தானே இருக்கா பார்த்தலாம். அதுல இதுக்கு பாருங்க, எல்லாரும் ராமன் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கக்கூடியவளா இருக்கா இவள். இவள் தான் ராமனுக்கு ராட்சசால தன்வசத்தில் ஆக்கிக்கிறதுக்கு இல்லாட்டினா அந்த ராட்சசாலுடைய ஈகோவை இல்லாம பண்றதுக்கு ஒரு நுழைவாயிலா இருக்கக்கூடியவள் சூர்பனகா. ஏன்னா அவள் தான் ராட்சசால கூட்டத்தை பூரா ராவனுடைய காலடியில கொண்டு போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு வேலையை பண்றான். அதுக்காகவே வந்த ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். ராட்சசால பூரா ராமனை சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சூர்பனகை இல்லாமல் இது ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது. அதனால அந்த ராட்சசாலுக்கு ராமனை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நுழைவாசலா இருக்கக்கூடியவள் சூர்பனகா.
இப்படி அந்த நுழைவாசல இருக்கக்கூடிய சூர்பனகை அவளுடைய கசின் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த காமம், குரோதம், லோகம் இது எல்லாமே அந்த இடத்துல இதெல்லாம் கூட ஒரு இவளுக்கு அந்த ராமன் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை இருக்குங்கிறதுனாலயே கர்ணனும் சரி, தூஷணனும் சரி, திரிசகசும் சரி, இவ எல்லாருமே ராமனைத்தான் அடையாள ஒழிய இவ வேற எங்கும் போறதில்லை. இவ எல்லாம் ராமன் கிட்ட வரா, ராமன் கிட்ட யுத்தம் பண்றா அப்படின்னு சொல்றது. அப்படித்தானே நீ மேல கதை சொல்ல போறது. அப்போ இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சூர்பனகா காதும் மூக்கும் மறந்த உடனே நேர யார்கிட்ட போறான்னா கரண் கிட்ட போறா. கரண்ங்கிறது அவருடைய காமம். அந்த காமம்ங்கிறது அப்போ என்ன, ஒரு யோகிக்கு கூட, ஒரு அத்தியாத்மிக சாதகனுக்கு கூட என்ன ஆகும்னா அப்பப்ப நடுப்பில லோக விஷயத்துல இஷ்டம் வந்துடும். அப்பப்ப வந்துடும். அது வராமைக்கு நிக்கணுமானா கம்ப்ளீட் சரண்டர். அந்த காமத்தை உள்பட, குரோதத்தை உள்பட, லோகத்தை உள்பட கம்ப்ளீட்டா ஈஸ்வரன் கிட்ட சரண்டர் பண்ணாமைக்கு காமமோ குரோதமோ லோகமோ இல்லாம ஆகாது. அப்பப்போ வர முளைச்சு வரும். ஏன்னா இதெல்லாமே வேரோட அறுத்துக்கலைற மாதிரியான இது இல்லையே. இதெல்லாமே நடுவுல வெட்டி விட்ட மரமா தானே இருக்கு. அது அங்கேயே முளைச்சு வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணும். அப்ப இந்த வேரோட வெட்டி விடுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா கம்ப்ளீட்டா அதை ஈஸ்வரன் கிட்ட சரணாகதி பண்றது. அப்படி அதை சரணாகதி பண்றது அந்த காமம் முதல்ல வருது. கரண், தூஷணன், திரிசரசு இப்படி 3 பேர் சொல்றா இல்லையா. இந்த கரணும் சரி, தூஷணனும் சரி, திரிசரசும் சரி. கரன் காமத்தினுடைய சுரூபம், தூஷணன் அப்படிங்கிறது குரோதத்தினுடைய சுரூபம், திரிசரசுங்கிறது லோகத்தினுடைய சுரூபம். இந்த 6 ஷட் வைதிகள் சொல்றோமே, காமம், குரோதம், லோகம், மோகம், மதம், மாத்சரியம். இதுல இந்த பிரதானமா இருக்கிறது இந்த 3 தான். மற்றது கூட சலேகா. மற்ற 3 இருக்கே, மோகம், மதம், மாத்சரியம், அது இந்த அளவுக்கு தோஷம் பண்ணாது. எந்த அளவுக்குன்னா காமம், குரோதம், லோகம் பண்ற அளவுக்கு மற்றது தோஷம் பண்றது இல்லை. அப்ப இந்த 3ஐயும் ராமன் கிட்ட ஒப்படைக்கிறா அப்படிங்கறத இந்த 3 பேரும் யுத்தத்துக்கு வரத்த வெறுமனை வரதில்லை. அவ வெறுமனை வராமைக்கு 14,000 ராட்சசால திரட்டிண்டு யுத்தத்துக்கு வரா அப்படின்னு கதை சொல்றது. 14,000 ராட்சசால திரட்டிண்டு யுத்தத்துக்கு வராள் அப்படிங்கிறத, அந்த 14,000 ராட்சசால் அப்படின்னா என்னன்னா 14 அப்படிங்கிற சங்கியை எடுத்துங்கோ. நான் எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா, இதிகாச புராணங்கள்ல எல்லாம் இந்த 60,000, 60 கோடி அப்படி இப்படி இதெல்லாம் சொல்றது. உடனே 14,000 ராட்சசால் இருந்தாளா அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம். இந்த 14,000 ராட்சசால கூட தயாரா இருக்கார். ராமன் கவசத்தை போட்டுட்டார். சீதையை லக்ஷ்மணன் கையில ஒப்படைச்சிட்டு, லக்ஷ்மணா சீதையை பார்த்துக்கோ, நான் போய் யுத்தத்துக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா. உடனே லக்ஷ்மணன் கேட்டார், அண்ணா நான் யுத்தத்துக்கு போறேனே. உடனே ராமன் சொன்னார், லக்ஷ்மணா இது என்னாலதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா ராம லக்ஷ்மண சத்ருக்ன பரதம் இருக்கா இல்லையா, இதுலயே ஒரு பெரிய கூட விஷயம் ஒளிஞ்சிருக்கு. ஒரு பெரிய விஷயம் ஒளிஞ்சிருக்கு. கேட்டுங்கோ, புரியாமைக்கு போகாது, புரியும். ஆனா may take some time to process. 3 அவஸ்தை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஜாகிரத்து, சொப்பனம், சுஷுப்தி. இந்த 3 அவஸ்தையை சொல்றோம் இல்லையா. இதுல எப்பவுமே கான்சியஸா இருக்கக்கூடிய ஸ்திதிக்கு என்ன பேரு, ஜாகிரத்துன்னு பேரு. அந்த ஜாகிரத்து தான் ராமன் கூடவே இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன். சுஷுப்தி அப்படிங்கிறது, சொப்பனம் அப்படிங்கிறது தொலைவில் இருக்கு, ஆனா ராமனையே நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பரதன். அந்த பரதன் கூடவே ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய சத்ருக்னன். இது சொப்பனமும் சுஷுப்தியுமா. சொப்பனம்ங்கிறது பரதன், சுஷுப்திங்கிறது சத்ருக்னன். இப்ப ராமன் தான் என்னதுன்னு கேட்டா, இந்த 3 அவஸ்தையும் தாண்டின துரியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்திதி இருக்கு, அதுதான் ராமன். துரிய ஸ்திதி அதுதான் ராமன். துரியம்னா 3 அவஸ்தைக்கு 3க்குமே அவஸ்தைன்னு பேரு. இது 3ம் அல்லாமல் தனியா இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுக்கு ராமன் பேரு. அந்த ராமன் சொல்றான், நான் போய் வாழ இல்லாம பண்ணத்தான் முடியும். ஜாகிரஸ்தியிலையோ சொப்னத்திலேயோ இந்த 14 பேரை இல்லாம பண்ண முடியாது. இந்த 14 பேர் அப்படிங்கிறது யாரு, 14,000 இருக்கு இல்லையா, 14,000 அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 14 பேர் வேற ஒன்றும் இல்லை, நம்மளுடைய 14,000 ராட்சசல் வந்தாலும் இருக்கட்டும், கதை அப்படியே இருக்கட்டும், அதுவும் வச்சுக்கோ. இதுவும் அந்த தாத்விகமா பகவான் அந்த சரித்திரத்தை அமைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதே வச்சுக்கோ. ஏன்னா கதை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை, அது இருக்கு. அதோட கூட இப்படி அந்த தாத்விகமா அதை அமைச்சுக்கிறார். இந்த 14 ராட்சசால் அப்படிங்கிறத 10 இந்திரியங்களும் 4 அந்த கரணங்களும், 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், 4 அந்த கரணம். அந்த கரணம் தான் மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். இந்த 14 5 5 10 4 14 ஆச்சா. இந்த 14 வஸ்துக்களும் கொடுக்கப்பட்ட 1000 விதமான டார்ச்சர்ஸ் இருக்கே. கண்ணு ஒரு விதமான டார்ச்சர்ஸ் கொடுக்கும், காது ஒரு விதமான டார்ச்சர் கொடுக்கும், அந்த கரணங்கள்ல ஒரு மனசு பல விதமான டார்ச்சர் கொடுக்குமே. இதெல்லாம் தான் சகசிரம் அப்படிங்கிற சங்கியாவா சொல்றது. அதனால இந்த தாட்ஸ்
கண்ணோட காதோடைய மூக்கோடைய வாயோடைய எல்லாத்தோடைய தாட்ஸ், கையோட காலோட எல்லாம் தாட்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து 14,000 ராமர் அந்த 14,000 ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு தான் யுத்தத்துக்கு வராது. அப்படி ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு யுத்தத்துக்கு வரத்த இந்த 14, அதாவது 10 இந்திரியங்களும் 4 அந்த கரணங்களும் அப்படியே ராமமயமா போயிடுத்துன்னு ஸ்லோகம் இங்க சொல்லப்படுறது. அப்படி இந்திரியமும் மனசுன்னு சொல்லாமைக்கு வால்மீகி சொல்றா, எந்த ராட்சசால பாக்குறாளோ அவளுக்கெல்லாம் அந்தந்த ராட்சசா ராமநாட்டமே தரிசனம் கொடுத்ததுங்கிறது. இப்படி ராமன் யுத்தத்துக்கு புறம்படுத்த வால்மீகி தேவாள் ஆகாசத்து பேசுறாளாம். 14 சகசிராணி ரக்ஷசாம் பீமகர்மணம் ஏகஸ்ட ராமம் தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி அப்படின்னு கேட்கிறார். 14,000 ராட்சசர்கள் இருக்காளே, ராமனும் ஒருவரா இருக்காரே, அவளோ 14,000 ராட்சசர்கள் அதர்மாத்மாக்கள், இவனோ ஏகஸ்ட ராமஹா தர்மாத்மா, இவனோ தர்மாத்மா, அவளோ அதர்மாத்மாக்கள், இவாளோ ராட்சசால், அவளோ ராமன், கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி, யுத்தம் என்ன ஆக போறதோ அப்படின்னு தேவாளுக்கு ஒரு அங்கலாய்ப்பு போல ஒரு ஸ்லோகம் இருந்தா கூட அந்த இடத்துல நம்ம அந்த அங்கலாய்ப்பு அனுபவிக்கிறதை விட யுத்தம் கண்டிப்பா இங்க யுத்தங்கிறது இல்லை. இந்த 14,000 ராட்சசாலும் ராமனையே அடைய போறா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த 14,000 ராமமயமாகவே ஆயிட போறதுன்றது நம்ம பூர்ணமா உணர்ந்துக்கணும். அப்படி கடைசியில கடதூஷண யுத்தத்தை எல்லாம் முடிக்கிறத 30வது சர்க்கம் ஆரண்ய காண்டம். அங்க வால்மீகி பகவான் சொல்றார், இது எப்படி இருந்ததுன்னா பரஸ்பரம் இல்ல அந்த பக்கம் இதுல 14,000 ராட்சசார்கள்ல 13,999 பேரை ராமச்சந்திர பிரபு அர்த்தாதிக முகூர்த்த காலத்துல எல்லாருக்கும் முக்தியா கொடுத்துட்டார். இந்த 13,999 அதுல ஒருத்தன் ஸ்திரீ வேஷம் போட்டு இருந்தான், அகம்பனன் அப்படின்னு பேரு, அவனை மாத்திரம் விட்டு வச்சிருக்கான். அவனை ஏன் விட்டு வச்சிருக்காருன்னா அவன் தான் ராவணன் கிட்ட போய் முதல்ல ராமனை பத்தி ஒரு வார்த்தை போட போறான். அதாவது ஒரு பகவான அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படப்பட்ட ஒரு சாமானிய ஒருத்தனுக்கு எங்கே இருந்தாவது திடீர்னு வந்து கிடைக்கப்பட்ட ஒரு டிவைன் கிரேஸோ இல்லை டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ வச்சுக்கணும். அதுதான் அகம்பனன். அப்படி அந்த அகம்பனன் வந்து ராவணன் கிட்ட சொல்றான், யாரு எந்தெந்த ராட்சசம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்துனாலோ பரஸ்பரம் அவளுக்கு ராமனாவே தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறத இந்த 14,000 பேரையும் ராமனாவே மாத்திட்டார். அப்படி சொந்தமா எல்லாருமே ராமனாவே அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தரிசனம் கொடுக்கறத அர்த்தாதிக முகூர்த்த காலத்துல ராமச்சந்திர பிரபு இந்த கடதூஷண திரிசிரச 14,000 ராட்சசாலை தன் முக்தி கொடுத்து அவளுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்து அந்த ஜனஸ்தானத்தை தண்டகாரண்யத்தை ஜனஸ்தானமாக மாத்தினார். ஜனஸ்தானத்தை அராட்சசிகமா பண்ணார். ஜனஸ்தானம் அப்படிங்கிறத ஜனனத்வாது ஜனாகா, பிறக்கிறதுனாலே ஜனம் அப்படின்னு பேரு. ஜீவனுக்கு தான் ஜனம்னு சொல்றது. ஜனத்தினுடைய ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்றத ஒரு ஜீவனுடைய ஸ்தானம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஜீவனுடைய ஸ்தானம் பிரம்மத்துல இருக்கு. அந்த ஜனஸ்தானத்தை அப்ப என்னமா, ஜனஸ்தானம்னாலே அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஜீவனுடைய ஸ்தானமான பிரம்மம் அர்த்தம். அந்த பேருக்கு அன்மயமாகவே பேருக்கு அன்வர்த்தமாக அந்த ஜனஸ்தானத்தை பூரா ராமன் ராமமயமாக, அதாவது பிரம்மமயமாக ஆகிட்டா ராட்சசாங்கிற அந்த எந்த விதமான லௌகிக தாட்ஸோ ஒரு விதமான தாட்ஸும் இல்லாம எப்படி சுத்தமா இருக்கு அந்த ஜனஸ்தானங்கிற அந்த இடம். இப்படி ஆக்குறதுக்கு போ அந்த இடத்துல சீதை வரா, லக்ஷ்மணன் வரா, எல்லாருமா அந்த ரிஷிகள் எல்லாரும் கொண்டாடுறா, தேவா எல்லாரும் கொண்டாடுறா, ராமனை புஷ்ப வருஷம் பண்றா. இந்த யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே புஷ்ப வருஷம் பண்ணி துந்துவி கோஷங்கள் கேட்கறது. ராமஸ்யோபரி சங்கிருஷ்டாக வவர்ஷுகு விஸ்மிதாஸ்ததா, ராமன் மேல புஷ்ப வருஷம் பண்றா தேவாள். அர்த்தாதிக முகூர்த்தேன ராமேண நீதைஷரைஹி 14 சகஸ்ராணி ரக்ஷசாம் காமரூபிணாம். இங்கே வால்மீகி சொல்றாரு பாருங்க, அந்த ரக்ஷசாலுக்கு என்ன பேரு? காமரூபிணாம் ராட்சசாம். காமரூபிகள் தான், இந்திரியங்களுக்கு தான் காமரூபம்னு பேர். எல்லாம் வால்மீகி சொல்லாம இல்லை, நமக்கு அவ காண்பிச்சு தரணும். அதுதான் ஒரு விஷயம். அது என்ன ஆங்கிள் பார்க்கணுங்கிறது தான் இருக்கு. அப்ப அந்த காமரூபிணாம் ராட்சசா அவள் எல்லாரும் 14,000 பேரு அர்த்தாதிக முகூர்த்த க்ஷண காலத்துல இல்லாம பண்ணது. அகோவீரியம் அகோதைரியம் அப்படின்னு ராமனுடைய வீரத்தையும் தைரியத்தையும் ரிஷிகளும் தேவாலம் பாராட்டி ராஜ ரிஷிகள் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு வந்து இப்ப சொல்றா, ஒரே ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி இந்த கனெக்ஷனை சொல்லி இன்னைக்கு முடிச்சுடுறேன். இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு பார்ப்போம்.
சுபமான கட்டத்துல முடிக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு சுபமான கட்டத்துல முடிச்சுடுறேன். இவ சொல்றா, இதுக்குத்தான் சரபங்கருடைய ஆசிரமத்துக்கு அன்னைக்கு இந்திரன் வந்தாங்கிறா. இங்க சொல்றது இது. இதுக்காகவே சரபங்கருடைய சரபங்காசிரமே புண்ணியம் ஆஜகாம புரந்தரா சபாஜ்ய முதிதாராமம் சாகஸ்தியாய சாகஸ்தியா இதம் அப்ருவன் ஏதத் அர்த்தம் மகேந்திர மகாதேஜா மகேந்திரஹா பாகசாசனஹா சர்வஸ்யாஸ்திரம் புண்ணியம் ஆஜகாம புரந்தரஹா. இதுக்காகவே தான் இந்த 14,000 ராட்சசாலை எல்லாம் பண்றதுக்கு தான் இந்திரன் அன்னைக்கு வந்தார். ஆனா இந்திரன் வந்தது யாருக்கும் தெரியல, ராமனுக்கு வந்ததான் அதை தெரிஞ்சது பார்த்தோம். பாருங்க அந்த கனெக்ஷன் பாருங்க. ஆரண்ய ஆரம்பிக்கிறது சரபங்கர், அரண்யகண்ட ஆரம்பிக்கிறது சரபங்கர். இப்ப அரண்யகண்டத்தினுடைய மத்தியில் இருக்கு அந்த இடத்துல சரபங்கருடைய அந்த கனெக்ஷன் சொல்லி முடிக்கிறார். ராமாயணத்தினுடைய கனெக்ஷன் பார்த்தல அங்க இந்திரன் வந்தது இதுக்குங்கிறார். ஏன்னா இந்த இந்திரன் தன்னுடைய சக்திகளை கூட இல்லாட்டினா இந்திரன் தன்னுடைய அந்த தெய்வீகமான ஒரு சம்பத்தை அப்படியே ராமன் கிட்ட பாக்குறதுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்தாலும் அப்படி எடுத்துக்கும். அப்படி ஒருத்த இந்த 14,000 ராட்சசாலையும் வதம் பண்ணுங்கிற அந்த அபேட்சைக்காகத்தான் இந்திரனே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கார். அதை ராமன் முடிச்சார். ராமன் எப்படி அதை பண்ணி முடிச்ச உடனே மகர்ஷிகளால பூஜை பண்ணப்பட்ட ராமன் தம் திருஷ்டுவா ராமனை பார்க்கிற சீதை மேல பூரா ராமனை இந்த இடத்துல பாவத்துல சொல்றத ராமாயணம்ங்கிற அந்த கதையா சொல்றத அதுல ரசம் என்னன்னா ராமனுடைய மேல பூரா அம்பு பட்ட கீழ்ச்சியில் இருந்தது. ராமன் உடம்பு பூரா காயம் இருந்தது. அதுவும் தப்பில்லை. அது அந்த பாவத்துல பாக்குறது அது தப்பில்லை. ஆனா இப்ப நம்ம பார்த்த ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா அது பரபிரமத்துக்கு அப்படி எல்லாம் வருமா அப்படின்னு தோன்றும். ஆனா நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா அந்த பரம ஞான விஷயத்தையும் பரம பாவ விஷயத்தையும் சமஞ்சசப்படுத்துறதுதான் நம்ம விஷயம். அதனால அப்படியே அந்த உடம்பு பூரா காயம் இருந்ததுன்னா அந்த காயத்தையும் பிரம்மமயமான காயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அந்த ரத்தத்தையும் பிரம்மமயமான ரத்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அப்படி பிரம்மமயமான காயம் பிரம்மமயமான ரத்தம் பிரம்மமே ரத்த ரூபத்தில் இருக்குது எடுத்துக்கோளேன். அப்படி காயம் போட புண்பட்டு இருக்கக்கூடிய ராமனை சீதை எட்டக்கேந்து பாக்குறா. எட்டக்கேந்து பார்த்த சீதை தம் திருஷ்டுவா சத்ருஹந்தாரம் மகர்ஷீணாம் பயாபகம் மகர்ஷீணாம் சுகாவகம் மகர்ஷீணாம் பயாபகம். மகர்ஷிகளுடைய பயத்தை நீக்கி மகர்ஷிகளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய பபூவ கிருஷ்ணா வைதேகி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சீதை பக்தாரம் பரிஷஸ்வஜ ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டா. ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டான்னு சொன்னா சஸ்வஜன்னு சொன்ன போறோம். பரிஷஸ்வஜன்னு சொல்றார் வால்மீகி. ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறத ராமனை பாக்குறத ராமனை ஒரு சுத்தில சீதையால நமஸ்காரம் பண்ணிக்க முடியும், ஆலிங்கனம் பண்ணிக்க முடியல. ராமன் எப்படி இருக்கார் சீதை எப்படி இருக்கான்னா அது அந்த தமால விருட்சம் போல ராமன் ஒரு மின்னல் கொடி போல சீதை. அப்படி இருக்கக்கூடிய சீதை ராமனை பூர்ணமா ஆலிங்கனம் பண்ணிக்க முடியல. முன்னாடியில இருந்து கட்டிக்கிறான், இந்த பக்கத்துக்கு போய் அந்த பக்கத்துல இருந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான், பின்னாடி போய் பின்னாடியில இருந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான், அந்த பக்கம் அந்த பக்கத்துல இருந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான். இது எதுக்கு அப்படின்னா ராமனுக்கு மேல பட்ட காயத்துக்கெல்லாம் மருந்தாக, எல்லாத்தையும் விட ராமனுக்கு மனசை குளிர வைக்கிறதுக்காக. ஏன் சொல்றேன், இதே சீதை தான் அன்னைக்கு சொன்னா ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம். நீங்க புருஷன் வடிவெடுக்கக்கூடிய ஸ்திரீயோ அப்படின்னு கேட்டா அயோத்தியாவுக்கு கிளம்புறது, அதுக்கு ஒரு மருந்தாக பொதுவா சொல்ற விஷயம். எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த சீதை தான் ராட்சசால எல்லாரையும் வதம் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டான். இப்போ ராட்சசால்னா என்னங்கிறது பூர்ணமா தாத்விகமா உணர்ந்த சீதை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ராட்சசாங்கிறதெல்லாம் என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு அங்கங்கே இப்ப புரிய ஆரம்பிச்சது இல்லையோ. ஏதோ அரக்கன் இல்லை ராட்சசன், அந்த தோற்ற பல்லோட வரப்பட்டவனோ கொம்போடு இருக்கப்பட்டவனோ இல்லை, மனசு சரீரத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எண்ணங்கள் தான் ராட்சசன். அந்த ராட்சசால ராமமயமா பண்ணின அந்த ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாள் அப்படிங்கிறத அந்த ராமனை பூர்ணமா புரிஞ்சு அவர் சுத்தீவர நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறான், ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான், அப்படியே சுத்தீவர போய் கட்டிக்கிறார். பூர்ணமா புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு முதா பரமயாயுக்தா திருஷ்டுவா ரக்ஷோ கணான் ஹதான் ராமம் ஜெய்வாபியம் திருஷ்டுவா துத்தோஷ ஜனகாத்மஜா. இந்த சீதை இந்த இடத்துல ராமனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ராமனும் சீதை எப்படி இருக்கான்னா சீதையால ஆலிங்கனம் பண்ணப்பட்ட
பிரசன்ன முகமாக ராமன் இங்க தரிசனம் கொடுக்கிறாராம். அதஸ்துதம் ராட்சச சங்கமர்தனம் சம்பூச்சியமானம் முதிதேர் மாத்தவி புனப்பரிஷ்ய முதான்விதானா பபூவனிட்டா ததா. எப்ப ராமன் எப்படி இருக்காரு பாருங்க. அங்க ரணக்களத்துல பார்த்தா ராட்சசால பூரா இல்லாம பண்றதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ரணதீரனா இருக்கார். அதே ராமர் ரிஷிகளுடைய மத்தியத்தில் வளர்த்த ரிஷிகளால பூஜிக்கப்படக்கூடிய பூஜனீயனா இருக்கார். அங்க வீரபாவம், இங்க பார்த்தா அனுகிரக தெய்வ பாவம், அனுகிரக பாவம் இல்லாட்டினா ரிஷிகள் பூஜிக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகள் பூஜ்ய பாவத்தில் இருக்கா. ரிஷிகள் எல்லாம் ராமன் கிட்ட இந்த பக்கம் சீதை கிட்ட வந்தா சீதை கட்டின்னு இருக்கா. அங்க ரணகோவிதா, அதுக்கப்புறம் ரிஷி மத்தியத்துல வரத்த ஸ்துதி கோவிதா, அப்புறம் சீதை கிட்ட வரத்த சிருங்கார கோவிதா. அப்படி 3 ரீதியிலே அந்த ராமனை காண்பிச்சு தரார் வால்மீகி பகவான். அப்பேற்பட்ட அந்த ராமனை பார்த்து திரும்பவும் ரொம்ப சீதை சந்தோஷப்படுறாங்க. பபூவகிருஷ்டாஜனகாத்மதாத்ததா. அப்படி ரொம்ப சீதை சந்தோஷமா இருக்கா. என்ன ராமாயணம்னு சொல்றதையே அது சீதைக்கு உண்டான இடங்கிறத ஒரு இடத்துல அது நிரூபிக்கப்படுறது. சீதை எங்க சந்தோஷமா இருப்பளோ, சீதை எங்க சந்தோஷமா இருப்பளோ அந்த இடத்த காட்டுங்கோன்னு தான் ஆரம்பத்திலேருந்தே மனத்துக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கிறத இந்த இடத்துல ராமனும் எப்படி நடந்துட்டாருன்னா சீதைக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துட்டார் அப்படிங்கிறத கடைசியில வால்மீகி பகவான் சொல்லி இருக்கிறார். இன்னைக்கு எப்படி இருக்கட்டும். மேல சீதாபகரணாதி சரித்திரத்திலிருந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு ராவண மாரீச்ச சங்கமம் எல்லாம் நாளைக்கு இருக்கு. ராம மந்திரத்தினுடைய பிரபாவம் மாரீச்சன் வாயிலேருந்து நாளைக்கு கேட்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம ஹரே